ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. With this Upanishadic verse, a particular favorite of Srimad Swami Akhandanandaji Maharaj, Advaita Ashram, Kolkata, and Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gold Park, heartily welcome you all to today's very, very special program, a book release ceremony, graced by the holy presence of Srimad Swami Dibyanandaji Maharaj, Vice President of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. The book to be released by the most revered Maharaj is a 920-page must-read one titled Soaked in Love and Wisdom that contains more than 650 letters written by Swami Akhandanandaji Maharaj to different persons on different occasions, reflecting his different moods. That apart, what is perhaps most interesting is his 140-page diary. The book also has 36 pictures, photos, that also tell about the personal items used by Swami Vivekananda's most favorite Guru Bhai Ganges, Swami Akhandanandaji Maharaj, who eventually became the third president of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, who also stands as a shining example of the idea of Shivogyane Jivo Seva. To know more about Swami Akhandanandaji Maharaj, we must read this particular book. On today's book release ceremony, we have with us Swami Shuddhidanandaji Maharaj, Adhyaksha Advaita Ashram Mayavati, who happens to be the publisher of this book to be released a short while from now. Also on the dais is Swami Tattvasharanandaji Maharaj, the secretary of the institute and also trustee of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission. It's great that the editor of the book to be released, Swami Gunottaranandaji Maharaj, is with us on the dais. And we heartily welcome Dr. Chitrurekha Basu, formerly professor, Department of Archaeology, Calcutta University. She greatly, Chitrurekha Gupta, who is the former professor of Department of Archaeology, Calcutta University. She greatly contributed to the publication of the well-received book, Swami Akhandananda's Rachana Sangraha, that was published on the occasion of Swami Akhandanandaji's 150th birth anniversary celebration. Most welcome Dr. Ruchira Mitra, who is credited to have translated the original Bengali materials into English, details of which will be made known to us a short while from now. May I now request Swami Shuddhidanandaji Maharaj to felicitate most revered Vice President Maharajji and others on the dais, and that would be followed by his address of welcome and introductory words.
Swami Shuddhidanandaji Maharaj is felicitating Most Revered Vice President Maharaj. Now he will felicitate the Secretary of the Institute, Swami Tattasaranandaji, and then to be felicitated Swami Gunottaranandaji Maharaj. Maharajji would now felicitate Dr. Chitrarekha Gupta. And next to be felicitated, Dr. Ruchira Mitra. And now the Secretary of the Institute felicitates Swami Shuddhidanandaji Maharaj. May I now request Swami Shuddhidanandaji for his address of welcome and introductory words. My very humble pranams to revered Swami Divyanandaji Maharaj, and my pranams and namaskars to Tattvasaranandaji, Gunottaranandaji, all the distinguished monks seated here, and my very hearty welcome and namaskars to Dr. Chitrarekha Gupta and Dr. Ruchira Mitra, and my very hearty welcome and namaskars to all of you, dear devotees. It's a matter of great joy for me to welcome all of you to this very special occasion of the release of this, a very special and important book, a very significant book from the standpoint of the history of Ramakrishna Math and Mission. The title of the book is Soaked in Love and Wisdom, which contains very beautiful letters written by Swami Akhandanandaji Maharaj, and most important, his diaries and some of his articles also. So it's really a great occasion that we all have assembled here to release this book, and we are doubly blessed that this book is going to be released by revered Srimad Swami Divyanandaji Maharaj, and I really consider it to be a great blessing for me as well as for all of us to have his blessings on this book and also on this occasion. I'm not the main speaker today, so I'm going to wind it up within 5 minutes. A little bit about this book. I think the more will be told by the translator and the editor who have worked upon that book. But one thing I would just like to convey to all of you, as far as the title of this book is concerned, Soaked in Love and Wisdom. You see, India is the country of Brahma Vidya, the greatest science of self. The highest wisdom is the expression of the knowledge of one's own true self. So in our great parampara, this has always been demonstrated. Anybody who has got the highest wisdom, in that person, it gets expressed in the form of love, limitless love, love for everyone equally. Now this has been the great, what should I say, the knowledge which has conveyed to the world from India. This is the greatest gift that India has given to the world. And India always have produced some of the magnificent
personalities in whom we find this wonderful chemistry between love and wisdom expressed and demonstrated. One such great personality is and was Swami Akhandanandaji Maharaj. We all know he was one of the main disciples, monastic disciples of Sri Ramakrishna. This was the great blessings that he got from his guru, Sri Ramakrishna. And Swami Vivekananda was very, very fond of Swami Akhandanandaji Maharaj for this very reason. His was a very unique personality. Just one incident and I will wind up my talk. How this love gets expressed when anyone has got this highest wisdom. You see, in Sargachi, the orphanage which he founded, there, he would himself bathe these so-called orphans with his own hands. And while bathing these children, you know what he would be singing? He would be chanting that great Purusha Suktam. What is that Purusha Suktam saying? That infinite reality, who is manifested here in so many forms, with so many heads, so many eyes, so many hands, and so many feet. This is the great chanting with which he would be bathing these children. So what I want to say is that Swami Akhandanandaji Maharaj was a perfect blend of this highest wisdom getting manifested in the form of universal and limitless love. So I take this, it's a matter of great pleasure for me means Advaita Ashrama, which has published this book, to give it to all the readers. And I'm sure that whoever reads this book will be immensely benefited from the letters especially, where you can see this central spirit running through all those pages, where you can see this tremendous passion and compassion coming forth from the heart of this great saint who was perfectly established in that highest reality. One last word before I wind up. When I requested revered Divyanandaji Maharaj to kindly come and release this book, I didn't have to explain to him everything. I still remember that day when I phoned him. I didn't even go personally to meet him. Just over the phone, I just requested Maharaj, it would be a great thing if you kindly release this book. Only 2 sentences. Immediately Maharaj said, yes, I'm going to do it. In spite of his busy schedule, Maharaj took his time and he has come here, and with his hand, this book is going to be released. It is a matter of great blessing for all of us, and I especially thank Maharaj for his kindness, and my humble pranams to him for that. Secondly, I'm also grateful to Swami Tattvasaranandaji. When I requested him to host this program here in this Vivekananda Hall, he immediately agreed. So my gratitude goes to him also. And about the production of this book, I am especially grateful to all those people who have been involved in the production of this wonderful book. Especially I should specially thank Dr. Ruchira Mitra, who has translated this book from the original Bengali. She has worked very hard, and you can see translation is not that easy. Translation is not the question of just, transferring word from one language to another language. What is more important in translation is to capture the spirit of the person who is writing those letters. So I really believe when I turn those pages that Dr. Ruchira Mitra has succeeded in doing that to a very high degree. And I also thank Swami Gunottaranandaji, who has worked very hard in editing this book. Now I very well understand what it means to edit a book, because I myself has been involved in this work for many years, so I understand the kind of labor that might have gone into making this book presentable. So I sincerely thank Swami Gunottaranandaji for his labor of love. And lastly and most importantly, the original Bengali book was compiled by Sri Mrinal Gupta. Unfortunately, in this meeting,
he is not present. He passed away some time back. And this is really a matter of, what should I say, a sadness that had he been present here in this meeting, that would have been really wonderful. Unfortunately, that is not happening. So we invited his venerable wife, Srimati Chitrarekha Gupta, who herself is a very good scholar, a research scholar, and she also has helped her husband in compiling the original Bengali work. So we are extremely thankful to Sri Mrinal Gupta for having compiled this wonderful work in Bengali, in which Chitrarekha Gupta also has contributed immensely. So, in place of Mrinal Gupta, we are here to very sincerely and thankfully felicitate Sri Mrinal Gupta in and through Dr. Chitrarekha Gupta. So I am thankful to Mrinal Gupta and also Dr. Chitrarekha Gupta for having come here. So, dear devotees, I have nothing more specially to say. I insist that all of you purchase this book. This book is available today for a 40% discount. And I am sure anyone who reads this book will be able to capture the spirit of this great saint, in whom you will find this wonderful chemistry between love and wisdom. Where there is the highest wisdom, there will be universal love. And I thank all of you for coming to this program and making this program a beautiful one. Thank you so much. Now, what we are most waiting for, release of the book by Most Revered Vice President Maharaj. We also take this opportunity to express our grateful thanks to Shuddhidanandaji for brilliantly explaining why the title of the book is so. Now, the book is being released by Most Revered Vice President Maharaj. While listening to Swami Shuddhidanandaji Maharaj referring to the book, I remember Francis Bacon's words, some books are to be tested, others to be swallowed, and a few are to be chewed and digested. This is the book which is perhaps to be chewed and digested. May I now request Dr. Chitrarekha Gupta to tell us something more about how the book came into existence, the original Bengali one. মোদের প্রণাম আর উপস্থিত অন্য সকলকে আমার শুভেচ্ছা নমস্কার জানাই। আমি এই মহারাজদের সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু তবু যে আমাকে ওরা ডেকেছেন তার একমাত্র কারণ আমি মৃণাল গুপ্তের স্ত্রী। এবং মৃণাল গুপ্ত আমার কাছে শুনতে চান ওরা যে মৃণাল গুপ্ত কি করে অখণ্ডানন্দের অনুধ্যানে এরকমভাবে মগ্ন হতে পেরেছিলেন। যখনকার এই কর্মকাণ্ডের সূচনা, তখন উনি কিন্তু অন্য একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, আর আমি তখন রামকৃষ্ণের পার্শ্বদের কথা পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে আমি ওকে বললাম, তুমি তো মুর্শিদাবাদের প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান নিয়ে অনেক কাজ করছো, তো অখণ্ডানন্দ সম্পর্কে কিছু জানো? দেখলাম অখণ্ডানন্দ সারগাছি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, এর বেশি ও কিছু জানে না। তখন আমি বললাম, উনি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, পড়ো ওর কথা। পড়তে শুরু করলো এবং আমার চাইতে অনেক বেশি পড়ে অখণ্ডানন্দের উপর একটা লেখা লিখে সারগাছিতে গিয়ে হাজির হলো। তখন বিশ্বময়ানন্দ সারগাছি আশ্রমের কি বলে প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ, তা ওনাকে গিয়ে উনি বললেন যে আমি একটা অখণ্ডানন্দের উপর লেখা লিখেছি, তো আমাকে একটা গাড়ি দেবেন আর একজন গাইড দিন,
অখণ্ডানন্দের সাথে সংযুক্ত জায়গাগুলো আমি দেখব। তা তুষার মহারাজ বললেন যে আমি দেখি আপনি কি লিখেছেন, লেখাটা রেখে যান আর আপনি আমাদের আশ্রমে বিশ্রাম করুন। তা উনি চলে গেলেন আশ্রমের ভিতরে। পরদিন তুষার মহারাজ ওকে ডেকে নিলেন প্রাক্তনীদের একটা সভায় এবং বললেন যে এই প্রাক্তনীরা এই বছর যেই জার্নালটা বের করবে সেটা অখণ্ডানন্দের উপর, এবং আপনাকে এইটা সম্পাদনা করতে হবে। উনি বললেন আমি তো প্রাক্তনীয় নই, আর আমি অখণ্ডানন্দ সম্পর্কে অত কিছু জানিও না এখনো। তো বললেন না, কোনো কথা উনি শুনলেন না, ওই দায়িত্বটা ওকে চাপিয়ে দিলেন। ওইটা নিয়ে যখন উনি কলকাতায় আসলেন তখন আমি একদিন দেখতে পাচ্ছি মাঝরাত্রিরে উনি বিছানায় নেই। কোথায় গেলেন? আমি তাড়াতাড়ি উঠে দেখি 70 পেরিয়ে গেছে তখন ওনার বয়স, একটা চোখে দেখেন না। উনি কোথায় গেলেন? দেখি নিচে ওনার যেখানে পড়ার ঘর সেখানে আলো জ্বালিয়ে উনি সেই ছাত্রদের প্রাক্তনীদের যে জার্নাল বা যে সেটা সম্পাদনার কাজ করছে। এরকম কতদিন যে রাত জেগেছেন আমি জানি না, আমি একদিনই দেখেছি। তারপরে বইটা প্রকাশিত হলো এবং প্রশংসিত হলো। তখন তুষার মহারাজ ওকে বললেন যে শুনুন, আমরা অখণ্ডানন্দের 175 বছর পূর্তি উপলক্ষে সারগাছি আশ্রম থেকে ওর একটা রচনাবলী প্রকাশ করব, আপনি সেইটার দায়িত্ব নিন। কিছু করার নেই, উনি আবার সেই দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় আসলেন এবং অখণ্ডানন্দের লেখা পড়তে শুরু করলেন। শুধু নিজে পড়লেন তাই নয়, যেমন অখণ্ডানন্দের উনি তিব্বতে, হিমালয়ের পথে তিব্বত এবং যে আরেকটা যেটা কি জানো, স্মৃতিকথা, হ্যাঁ স্মৃতিকথা, সেইগুলো যেখানে যেখানে ওনার সংশয় হচ্ছে সেই সব জায়গায় একজন একজন বৈজ্ঞানিকের মতো, একজন রিসার্চ স্কলারের মতো উনি খুঁজে খুঁজে দেখছেন কেন। যেমন তিব্বতে বইটা কেন হঠাৎ থেমে গেল কেন, এইটা ওনার একটা জিজ্ঞাসা ছিল। উনি ডাকলেন কোন পথে উনি গেছেন তিব্বতে, সেইটা দেখবার জন্য যারা ম্যাপ করেন তাদের ডাকলেন এবং এই যে সমস্ত জায়গাগুলোর ম্যাপ করতে বললেন। এইভাবে উনি ওই কাজগুলোর সাথে যখন এগিয়ে যাচ্ছেন তখন আবার তুষার মহারাজ তাকে এক গাদা প্রায় 500-র উপরে চিঠি এনে দিলেন যে এগুলো পড়ে এগুলোও সংকলন করতে হবে। যাই হোক, আবার সেই কাজের দায়িত্ব, চিঠি পড়া হলো এবং রামকৃষ্ণ মিশনের যে ধারাটা ছিল সেটা হচ্ছে তারিখ অনুযায়ী সমস্ত চিঠিগুলোকে ছাপিয়ে যাওয়া। কিন্তু উনি দেখলেন যে এতগুলো চিঠি ওইভাবে পড়ে গেলে খুব একটা অর্থবহ হবে না সাধারণ পাঠকের কাছে, বরঞ্চ যদি প্রাপকের নাম অনুযায়ী সমস্তগুলোকে আমরা কতগুলো ভাগে বিভক্ত করি এবং তারপরে সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করি, সেটা বোধহয় ভালো হবে। এবং সেই মতো কাজ করলেন। কাজ করার পর আপনারা দেখবেন সেই ইয়েটা ইংরেজি ভলিউমেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তো সেইখানে শুধুমাত্র যে চিঠিগুলো ওরকম করলেন তা নয়, প্রাপকদের পরিচয় খুঁজে বার করলেন, অনেক প্রাপকদের ছবি খুঁজলেন এবং প্রাপকদের ছাড়া ওই চিঠিপত্রের মধ্যে যাদের কথা আছে তাদেরকেও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করলেন। অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন এই চিঠিপত্র প্রকাশ করার জন্য এবং সেইখানেই তখনই বোধহয় হি ওয়াজ সোকড ইন লাভ অ্যান্ড উইজডম অফ অখণ্ডানন্দ। এরপরে উনি আর তুষার মহারাজের দিকে তাকাননি, উনি নিজের আনন্দে কাজ করে গেছেন।
কি করে অখণ্ডানন্দকে সকলের কাছে প্রকাশ করা যায়। এবং তখন উনি নানাভাবে অখণ্ডানন্দের যে লেখা থাকা যেখানে ছড়িয়ে আছে, আশ্রমের সম্পর্কে যা যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো সমস্ত সংগ্রহ করলেন। সংগ্রহ করার পরে দুটো বই বেরোলো আরও, একটা হচ্ছে অখণ্ডানন্দের স্মরণে আর অখণ্ডানন্দের মননে। এইরকমভাবে 3টে খণ্ডের বই এবং আরও লেখার সংকলন যখন বেরিয়েছে, তখন একজন মহারাজ, বিশিষ্ট মহারাজ, তিনি ওকে অখণ্ডানন্দের হাতের লেখা ডায়েরি দিলেন। তখন 3য় ভলিউমের অর্থাৎ অখণ্ডানন্দের মননে, অখণ্ডানন্দ মননের কাজটা প্রায় শেষ, অর্থাৎ পুরো ওনার যা যা কাজ ওনার ছিল সবই প্রায় শেষ হয়ে এসছে। কিন্তু ওইটা হাতে পাওয়ার পর উনি বললেন, এ তো রেখে দেওয়া যাবে না, এখনই এটা ছাপিয়ে দিতে হবে। এবং তখন ওই 3য় ভলিউমেই এইটা উনি ছাপিয়ে দিলেন। এইখানে ইংরাজি ভলিউমে ওইটা 3য় ভলিউম থেকে বের করে এইখানেই দেওয়া হয়েছে এবং যথার্থই হয়েছে সেটা। এইভাবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে উনি অখণ্ডানন্দের মধ্যে যে নিবিষ্ট হয়ে গেছেন, সেটা নিজের কোনো কারণে নয়। এইরকম একজন মহৎ মানুষের কথা সারা পৃথিবী জানুক, সকলেই জানুক। ফলে যখন ইংরেজিতে অনুবাদ হবে শুনলেন, উনি ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। আমি শেষ করার আগে একটা শুধু কথা বলতে চাই। উনি এই কাজ যখন করেছেন তখন ওনার তীক্ষ্ণ মেধা, বিশ্লেষণী দৃষ্টি, কিন্তু তারপরেই উনি অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত হলেন। তখন উনি প্রায় আস্তে আস্তে সবই ভুলে যেতে লাগলেন, এমনকি ঘনিষ্ঠ যে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় যাদের প্রিয়জন, তাদেরও নামধাম সব ভুলে যেতে লাগলেন। এইরকম একটা অবস্থায় আমি ওকে সারগাছি নিয়ে গেলাম, যদি পুরনো স্মৃতি কিছু মনে আসে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম ওখানেও তিনি কাউকে চিনতে পারলেন না, এমনকি তুষার মহারাজকেও চিনতে পারলেন না। তারপরে যখন একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো, তখন তার কাছে গিয়ে, তুষার মহারাজের কাছে গিয়ে অতি বিনীতভাবে বললেন, সে কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজে, মহারাজ, এই অখণ্ডানন্দের বইগুলোর কোনো নিন্দা হয়নি তো? কোনো বিশ্লেষণে বা কিসেতে ভুল থাকেনি তো? তুষার মহারাজ বললেন, না না, খুব ভালো হয়েছে। আমি দেখলাম উনি যখন কাউকে মনে রাখতে পারছেন না, তখনও মনের মণিকঠায় অখণ্ডানন্দকে রেখে দিয়েছেন। তাকে বলেন। এরপরে উনি আরো অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং দীর্ঘ 4 মাস অসুস্থ প্রায় সেই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হলেন। মুক্ত হয়ে কোথায় গেলেন তা তো জানি না, তবে আবারও শেষে অখণ্ডানন্দেরই ভাষা ধার করে বলি, হয়তো হয়তো জগৎ পিতার পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছেন। নমস্কার। Our most respectful namaskar to Dr. Chitrarekha Gupta for her emotive speech and detailing the genesis of the original Bengali book, the translation of which is has recently been, a short while ago, was released. Now, the translator, Dr. Ruchira Mitra, would kindly enlighten us on how the book that we get today was born. ঠাকুর, মা, স্বামীজি, অখণ্ডানন্দজি মহারাজ, সবাইকে আমার প্রণাম। আপনারা বুঝতেই পারছেন আমি খুবই ওভারওয়েলমড হয়ে গেছি। আমার সামনে দিয়ে আসা উচিত ছিল না, কিন্তু সব গোলমাল করে ফেলছি। তো আর পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজকে আমার প্রণাম। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সেক্রেটারি মহারাজকে আমার প্রণাম।
এডিটর মহারাজকে প্রণাম, আর যত মহারাজরা এখানে বসে আছেন সবাইকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি। আর যত ভাই বোনেরা এখানে আজকে জমায়েত হয়েছেন সবাইকে আমার নমস্কার, শুভেচ্ছা। আর আজকে আমার পক্ষে খুবই শুভ দিন, কিন্তু ওই শুধু ট্রান্সলেট করেছি এই প্রায় 1000 পাতার বই বলে আমাকে আজকে এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মানে ইট ইজ মাচ মোর ডিফিকাল্ট ফর মি টু স্পিক দেন ডু আ বিগ ট্রান্সলেশন। সো এটা কী বলবো জানি না, যা ভেবেছিলাম তার অনেকখানি বলা হয়ে গেছে। তো আমি একটু মোটামুটি নিজের পার্সোনাল কি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে একটু বলছি। যখন আমরা প্রথম এই রামকৃষ্ণ সাহিত্য এসব পড়তে শুরু করি তখন তো অনেকখানি তো জিনিস, অনেক কনসেপ্টস আমাদের কাছে ঠিক ক্লিয়ার থাকে না। তো যেটাই আমি যেখানে যা দেখতাম, বিশেষ করে কথামৃতে বা স্বামীজির কিছু লেখা পড়লে, তাতে অনেকগুলো কনসেপ্ট আমার খুব একটা ক্লিয়ার হতো না। কিন্তু যেই আমি স্মৃতিকথা পড়লাম অখণ্ডানন্দজি মহারাজের, তখন দেখি ওই সব উত্তরগুলো ওখানে আছে। যেমন একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে অখণ্ডানন্দজিকে নিয়ে গেলেন, গিয়ে বললেন যে ওই যে মানে কালী ঠাকুরের পায়ের তলায় যে শিব পড়ে আছেন, ওই দেখ জ্যান্ত শিব এইটা। এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ডানন্দজি একটা মানে পুরো ফিল করছেন শিবের লিভিং প্রেজেন্স সেখানে। তো সেইটা তো তাহলে বেশ বোঝা গেল যে ঠাকুর যে বলেছিলেন যে মাটির পুতুল কেন হবে রে, ও যে নির্ময় আধারে আমার চিন্ময়ী মা, তা তার মানেটা আমার কাছে তখন ক্লিয়ার হলো। সেই রকম অনেক কি করে ব্যাকুলতা দেখাতে হবে, তো অখণ্ডানন্দজিকেই ঠাকুর দেখিয়ে দিচ্ছেন সেই মেঝেতে বসে হাত পা ছুঁড়ে কান্নাকাটি করতে হবে কীরকম করে, সেই হচ্ছে ব্যাকুলতা, যে আমার চাই। বালকের ব্যাকুলতা হলে তবে যা চাইছো ঠাকুরের কাছে তাই পাবে। তো সেই রকম অনেক অনেক এক্সাম্পলস আছে। সেই ওকেই বলছেন, ওনাকেই বলছেন যে দেখ, যখন দেখবি যে তুই ধ্যান করতে করতে তোর চোখের বাইরের কোণ দিয়ে জল পড়ছে, তখন বুঝবি যে তুই ঠিকঠাক চলছিস। তিনি জিজ্ঞেস করছেন কেন, কি সম্পর্ক? উনি বলছেন ওই বাইরের দিয়ে যদি জল পড়ে সে তাকে বলে প্রেম আশ্রু, তার মানে তোর ঈশ্বরের প্রতি প্রেম জাগছে, ইউ আর অন দ্য রাইট পাথ। সেরকমভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সে যে কত সুন্দর সুন্দর, আমার এরকম আর কি সব আর কি জিনিসগুলো খুব প্রাঞ্জল হয়ে গেছে শুধু ওইটা পড়তে পড়তে স্মৃতিকথা। তারপরে কি মনে হচ্ছিল, অ্যাকচুয়ালি বলবার সময় পেলে আরও অনেকগুলো বলতে পারি, তো আমি জাস্ট আর কি কিছু বলছি। আর একটা তো ওনার ভীষণ নাম করা একটা কথা আছে, ঠাকুর ওনাকে বলেছেন যেটা সারা পৃথিবীর যত ভক্ত ঠাকুরের সবার কাছে জিনিসটা অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে যেই তোর ইষ্ট সেই তোর আত্মা, যেই তোর আত্মা সেই তোর ইষ্ট। মানে জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগের এইরকম যে মিল আমাদের গুরুদেব মহারাজরা যা বলেছেন তার সঙ্গে শাস্ত্রকে একসঙ্গে এইভাবে মিলিয়ে দেয়া, তো এইসবগুলো ভীষণ ক্লিয়ার কনসেপশন হয়ে গেল শুধু স্মৃতিকথাটাই পড়ে। তো তারপর আমার মনে হলো যে স্মৃতিকথা বা তিব্বতের পথে এগুলো তো অ্যাকচুয়ালি উনি পাবলিশ করবার জন্যে লিখেছেন এই বইগুলো, কিন্তু ওনার মনের ভেতর কি করে জানা যায় যে উনি নিজের মনে মনে কি ভাবতেন। তো এমন সময় অদ্বৈত আশ্রমের বড় মহারাজ, তিনি তার আমার ওপরে মানে করুণার কোনো শেষ নেই, ব্লেসিংসের কোনো শেষ নেই। উনি আমাকে ডেকে বললেন যে একটা অখণ্ডানন্দের ওপর ভালো বই বেরিয়েছে, ওনার লেখার সংকলন, তুমি সেটাকে এসো এখানে, আমি তোমাকে বইটা দেবো, তুমি সেটাকে ট্রান্সলেট করো। আমি তো খুব খুশি হয়ে গেছি, ওনার নিজের লেখা আরও অতখানি পড়তে পারবো যেগুলো এখনও তেমন পাবলিশ হয়নি। তো গিয়েছি, উনি আমাকে এইরকম একটা বড় বই দেখিয়ে দিলেন। আমি বইটাকে দেখে ধপাস করে বসে পড়েছি, মহারাজ এই এত বড় বই আমি কোথা থেকে ট্রান্সলেট করব, আপনি আরও কয়েকজনকে দিন, আমি করব, একা একা হবে না। উনি বললেন ইয়েস ইউ ক্যান ডু ইট, আই নো ইউ উইল ডু ইট, শুরু করে দাও। আর তারপরে কি হলো, শুরু তো সত্যিই করে দিলাম, বড় মহারাজ বলেছেন। আর তারপরে কি হলো জানেন, কিরম একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছি সত্যিকারের একদম। তখন দিন নেই রাত নেই, মাথায় শুধু অখণ্ডানন্দ ঘুরছে। আমার মেয়ে আবার তখন একটুখানি দুষ্টুমি করে বলতো, মা এখন অখণ্ডানন্দে লীন আছে, অখণ্ডভাবে লীন আছে, এইসব করতো। তো কিন্তু সে যে একটা কি এক্সপিরিয়েন্স, শুধু লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স নয়, ভীষণ একটা এলিভেটেড একটা ভাব সারাক্ষণ মনের মধ্যে, মানে শুধু ওই ঘুরছে মাথার মধ্যে, এমন এমন সব লেখা। এবং দেখুন উনি লিখছেন চিঠিগুলো, যখন এই এত যে 650 চিঠি আছে,
প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা একদম, অথচ ওনার মনের ভাব এমনভাবে তাতে বেরোচ্ছে, সে মানে ঠিক কি যে বলবো, মানে একেবারে যেন অন্য জগতে আমাকে শুদ্ধ পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। এবং উনি তো আর জানতেন না যে 100 বছর পরে মৃণালবাবু ওনার সব জোগাড় করে তো সেটা ছাপিয়ে দেবে, সবাই যে জানবে, ওগুলো তো একেবারে মনের কথা, পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট। মানে সে যে কি কত ভালোবাসতেন লোককে, মানে কি যে ভালোবাসা যায়, কত যে শিক্ষা দেয়া যায়। কারণ উনি দেখুন, যখন প্রথম দিকে চিঠিগুলো লিখছিলেন তখন তো পরিব্রাজক অবস্থায়, 9-10 বছর পরিব্রাজক ছিলেন, সারা উত্তর ভারত, পশ্চিম ভারত, তিব্বত, হিমালয় করে চষে ফেলেছেন। সব জায়গায় গিয়ে উনি একটু সবার মানে দুঃখীদের সাইড নিয়ে রাজাদের সঙ্গে লড়ে পড়তেন, ওদেরকে এই সুবিধে দাও তো করে, রাজরোষে পড়ে ওনার অনেকবার প্রাণ সংশয় হয়েছে। তিব্বতে বলেছিল ওনার গাল বাড়াইয়া দেবে, ওনাকে মানে গাল ফুটো করে দেবে যাতে আর না কথা বলতে পারে। তো সেই রকমভাবে চলছিল। তো সেইটাকে হঠাৎ ওই তো 1897-তে জানেনি, ওই স্বামীজি এসে 1 মে তখন উনি রামকৃষ্ণ মিশন তৈরি করলেন। তার বেশ অন্তত 1-1.5 মাস আগে ইনি কিন্তু বেরিয়ে পড়েছেন। ওই যখন মার্চ মাসে শশী মহারাজকে পাঠানো হলো চেন্নাইতে, সেই সময় ইনিও সাধন করবেন বলে গঙ্গার তীর ধরে ধরে গিয়ে একদম গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যাবেন বলে স্থির করেছেন। তো মুর্শিদাবাদের ওখানে গিয়ে আপনারা সকলেই মোটামুটি জানেন এই ঘটনা, যে ওইখানে গিয়ে দেখেন যে সাংঘাতিক রকমের মানে তখন দুর্ভিক্ষ চলছে, তার উপরে কলেরা হয়েছে, লোকেরা খেতে না পেয়ে যা পাচ্ছে মুখে পুড়ে দিচ্ছে, সে মানে মাটি হোক, সে গাছপাতা হোক, জল দূষিত, তার মধ্যে প্রচুর লোক মরছে। এমন সময় অন্নপূর্ণা পূজা। তো অন্নপূর্ণা পূজা মানেই আমরা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে এপ্রিলের ফার্স্ট হাফে হবে, চৈত্র মাসের শেষ, সেটা তখন হচ্ছে অন্নপূর্ণা পুজো। সেইখানে ওকে করে জমিদার বাড়িতে ওনাকে ডেকেছে। উনি সেখানে গিয়ে মানে আইরনি অফ দ্য সিচুয়েশন ভেবে অবাক একেবারে, যে এই এখানে অন্নপূর্ণা পুজো হচ্ছে আর এই অন্নের অভাবে এখানেই এত লোক মরে যাচ্ছে। তো উনি তখন ভাবলেন কি করি, ওনার কাছে আছে একটা শুধু সিকি আর বোধহয় 4 পয়সা, কি করবেন তাই দিয়ে? কাকে একটু জল খাওয়ালেন, কাকে মানে হয়তো ঘটি কিনে দিলেন, কাকে একটু মুড়ি কিনে দিলেন, হয় নাকি ওইভাবে কিছু। তো উনি তখন ভাবলেন আমি আর কি করব, খুবই দুঃখিত মনে ওখান থেকে চলে যাচ্ছেন। তখন উনি খুব ভালোভাবে অনুভব করলেন যে আমাকে এখানে ঠাকুর যেন আর কি বলছেন, যে মানে পেছন থেকে কেউ যেন ওকে টেনে টেনে ধরছে জামা কাপড় ধরে, তারপরে ওকে ঠাকুর জোর করে নাকি বসিয়ে দিয়েছেন। এবং উনি পরিষ্কার শুনেছেন, অ্যান্ড হি ওয়াজ কনভিন্সড অ্যাবাউট দিস অল হিজ লাইফ, যে ওই সময় ওই অন্নপূর্ণা পুজোর দিন ঠাকুর ওনাকে বলছেন যে তুই এখানে থাক, আর কোথাও যাবি না, এই তোর কর্মক্ষেত্র। এইটা উনি প্রচুর চিঠিতে লিখেছেন। এবং ঠাকুর ওখানে অন্নপূর্ণা রূপে অবস্থিত বলে উনি মনে করেন, সেই জন্য অন্নপূর্ণা পুজোর দিন উনি যখন এই কাজ শুরু করেছেন, ওই দিনে সারগাছিতে ঠাকুরের পুজো হয়। কেন না, ঠাকুর হচ্ছে ওই অন্নপূর্ণার রূপে ওইখানে আছেন। এবং শোনা যায় যে তারপর থেকে কখনো ওখানে দুর্ভিক্ষ খরা কিছু হয়নি। তো এই যে একটা সেই যে সেবা ধরেই দিলেন, ওই যে এত যে পরিব্রাজক ছিলেন, উনি তো একটা ভীষণ রকমের জ্ঞানী বেদান্তি সাধু ছিলেন, ওই চিঠিপত্র পড়লে খুব জানা যায়। তো এখন কি হলো, ওনাকে ঠাকুর একবারে মানব সেবায় লাগিয়ে দিলেন, ঘাড় ধরে বসিয়ে দিলেন ওই ওনাকে দিয়েই একদম ফার্স্ট। এবং তখন উনি দেখলেন যে আমাকে দিয়ে হবে না, উনি তখন স্বামীজিকে কলকাতায় খবর পাঠালেন। স্বামীজি ওনার জন্য দুখানা ওই 2 জন ব্রহ্মচারী মতন তাদেরকে পাঠালেন হেল্প করবার জন্য, কিছু টাকা কড়ি পাঠালেন। এবং 15 মে তখন ওই মঠের প্রথম মিশন সেন্টার শুরু হয়ে গেল। তার মাস 2-3 পরে একটা অনাথালয়ও শুরু হলো, কারণ তখন তো এত লোক মারা গেছে, প্রচুর অনাথ বাচ্চা। তো সেই যে দুটো মঠের ফার্স্ট যত মিশনারি কাজ এই অখণ্ডানন্দজিকে দিয়ে শুরু হয়েছে। তো ন্যাচারালি এনার সম্বন্ধে তো আরও কিছু জানতে পারলে খুব ভালো লাগবে। তা আপনারা যদি এই চিঠিগুলো পড়েন, মানে মনে হবে যে আপনারা কোন মহান একটা মানে মহান ব্যক্তির যে কি এই যে এক্সপ্রেস করতে পারছেন, একটা অদ্ভুত জিনিস সেটা। তারপরে উনি শেষের দিকে যখন উনি জীবনের শেষ দিক, তখন প্রায় মোটামুটি ঠাকুরের নিজের যারা পার্ষদ তাদের থেকে পরের জেনারেশন অফ সাধু তাদের কাছে ওই ক্ষমতা আর কি হস্তান্তরিত হচ্ছে। সেই যে একটা ট্রানজিশন পিরিয়ড, সেই সময় উনি কতভাবে যে সবাইকে মানে গাইড করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন যে এইভাবে চলো তাহলে ঠিক হবে, আমরা ঠাকুরের কাছে এই শিখিয়াছি, তোমরা এসব কি করিতেছ, কোথায় হচ্ছে
উদ্বোধনে কি ভুল হচ্ছে সেটাকে যেমন দেখিয়ে দিচ্ছেন, তেমনি হচ্ছে বিরজানন্দজি মহারাজকে ভীষণ রকমের প্রশংসা করছেন, কারণ তিনি তখন কমপ্লিট ওয়ার্কস অফ স্বামী বিবেকানন্দ বার করে ওনার কাছে পাঠাচ্ছেন, এবং হচ্ছে ওই যে ইস্টার্ন অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন ডিসাইপলসদের দ্বারা লেখা যে স্বামীজির বায়োগ্রাফি, উনি তো বিরজানন্দজিকে আশীর্বাদ করে করে পাচ্ছেন না যে এই দেখো তুমি যা কাজ করছো, আমার মনে হচ্ছে স্বামীজি আমাদের মধ্যে চলাফেরা করছেন, এত জীবন্তভাবে তুমি এইসব কাজ করতে পারছো। তো তুমি সেই জন্যে তুমি এইটা খুব স্থিরভাবে জেনে রাখো যে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম থেকে এরপরে যদি আর কোনো বই না বার হয়, শুধু এইটার জন্যে এর চিরজীবন পৃথিবী যতদিন থাকবে এ হচ্ছে এর অক্ষয় কীর্তি হয়ে থাকবে। এতখানি কথা উনি বলেছেন ওই মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম থেকে ওই বইগুলো বেরোতে, মানে অদ্ভুতভাবে গুণের কদর করতেন। তেমনি আবার কেউ যখন কিছু ঠিকভাবে করছে না, ওই মাদার সেভিয়ার মারা গেলেন, তখন এই উদ্বোধনের যে সম্পাদক তাকে খুব বকাবকি করছেন, এনার এতখানি কন্ট্রিবিউশন তোমরা কেন এসব জানাচ্ছ না, মানে তোমার তো এর নিয়ে লেখা উচিত। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় যিনি প্রথম ইউরোপে ইংলিশ রামকৃষ্ণর বায়োগ্রাফি বার করলেন, দ্য ফেস অফ সাইলেন্স, তিনি অখণ্ডানন্দের দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন, এবং ওনাকে অখণ্ডানন্দজি ওনাকে মানে বাই পোস্ট প্যারিসে ওই এই যে মহারাজরা পড়েন এই জিনিসটা পাঠিয়েছিলেন, আর রুদ্রাক্ষের মালা, তো সন্ন্যাসী হবার জন্য। অথচ তার ঠিক রিটার্ন মেলে খবর পেলেন যে উনি হঠাৎ দেহত্যাগ করেছেন। তো এবার হচ্ছে তার সম্বন্ধে কেন লেখা বেরোচ্ছে না, উনি হচ্ছেন স্বামীজির সময় লোকেরা তো এখন তখন আর নেই, তো উনি যখন আর কি বিদেশের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকে এত সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করেছেন, উনি হঠাৎ মারা গেছেন, ওনার বায়োগ্রাফি তোমরা জোগাড় করে দাও, তো এইভাবে খুবভাবে পথ দেখাতেন। এবং একটা জিনিস আপনারা দেখবেন ওই যে বইটাতে চিঠির পর চিঠিতে উনি লিখছেন, বিশেষ করে যখন 1911-তে শশী মহারাজ দেহ রাখলেন, তারপর থেকে এটা ওনার মাথায় একেবারে চেপে গেল যে সবার কাছে ওই চিঠিতে লিখছেন যে শশী মহারাজের যা কন্ট্রিবিউশন সেটা এই মঠকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কিভাবে বলছে, ওই যে উনি যে পুজোর ঐতিহ্য চালু করে গেছেন, সেটা মানে আমাদের মধ্যে আর কাহারও মধ্যে ওই শ্রাইনের সঙ্গে ঠাকুর পুজোর সঙ্গে আর কাহারও এত সম্বন্ধ ছিল না যেটি ওই শশী মহারাজের ছিল। এবং উনি যেখানে গেছেন সব জায়গায় এরমভাবে ঠাকুরের সেবা করেছেন, ঠাকুরের পুজো করছেন, যার জন্য হচ্ছে মঠে ভক্ত আসছে, ভক্তরা এত আসছে। এবং সেখানে উনি লিখছেন যে ওই যে মন্দির, পুজো, প্রসাদ, প্রণাম, প্রণামী, প্রদক্ষিণ, এইভাবে উনি লিখছেন। এই যে সব চালু হয়েছে এইটার টানে ভক্তরা আসছে বলে তারা হচ্ছে মন খুলে মঠের সেবা করছে বা যা কিছু আর কি দান অনুদান দিচ্ছে, সেটার জন্য মঠ এত মিশনারি ওয়ার্ক করতে পারছে বা এতভাবে চারদিকে চড়ছে। সেই জন্য সকলের উচিত যত জায়গায়, ইভেন মাধবানন্দজি, শুদ্ধানন্দজি, তাদেরকে পর্যন্ত খুব কড়াভাবে লিখছেন যে যেখানে যত শ্রাইন আছে ঠাকুরের সব জায়গাতে নিশ্চয়ই শশী মহারাজের ছবি রাখতে হবে। এবং তিনি সারগাছি আশ্রমে সেই ছবি রেখেছেন, আমি দেখেছি। তো এইভাবে উনি যে কতখানি সব দিকে এতখানি ওনার কন্ট্রিবিউশন, মানে পড়লে একবারে মেতে যাবেন বইগুলো। আর আমি খুবই সোজা সরলভাবে ইংলিশ লিখি, মানে কোনো রকমের কোথাও পড়তে আটকাবে না, তরতরিয়ে এগিয়ে যাবেন যদি আপনারা ইংরেজি বই পড়েন। এবং একটা কথা বলছি, আমি মহারাজকে তো বলেছিলাম যে মহারাজ এটা কি করে হবে এই বইটা, উনি তো বলে দিলেন যে তুমি করো। এবং হচ্ছে মাঝে মাঝেই আমার ব্লেসিংসের দরকার হতো, উনি সবসময় আমাকে প্রেয়ার্স, ব্লেসিংস এসব বলে দিতেন, এবং তার লাস্টে খুব সুন্দরভাবে লিখে দিতেন অ্যাজ এভার করে ডটস। আমি যে সেটাই কি খুশি হয়ে পড়তো, মানে সেটা আমাকে অনেকখানি মানে তুলে দিত। আর একটাও বলছি, এই যে যিনি মৃণাল গুপ্ত মহাশয়, যিনি মেন কাজটা করেছিলেন বাংলায় অসম্ভব পরিশ্রম করে, তারপরে সেগুলো সব যে গ্রথিত করা, একটা বুক ফর্ম দেয়া, এইসবে তো ওনার স্ত্রী ভীষণভাবে সাহায্য করেছেন। তো দুজনে মিলে যে এতখানি কাজ করেছেন। এবার হচ্ছে মৃণালবাবুর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হলো, একটা কথা, একটা সাইডের কথা কিন্তু খুবই আমার পক্ষে ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে দেখা গেল যে আমরা দুজনে হচ্ছে গুরু ভাই বোন, আমাদের দুজনেরই হচ্ছে শ্রীমৎ স্বামী গীতানন্দজির কাছে দীক্ষা হয়েছে। তো সেটা একটা কানেকশন হয়ে গেল। এবার উনি যে আমাকে কি ভালোবাসতেন, কতখানি উৎসাহ দিতেন, সবসময় দেখাতাম যে আমি এতখানি মতন কাজ করেছি, উনি বললেন বাহ বাবা
এতখানি করে ফেলেছো, বাবা খুব ভালো মেয়ে, খুব ভালো মেয়ে, এরকম করতেন। বাবা খুব এরকম করে আমাকে ভীষণ উৎসাহ দিতেন, কি ব্লেসিংস দিতেন। আর মহারাজের ব্লেসিংস, এই ব্লেসিংস তো আছেই, ওনার ব্লেসিংস। তারপরে হচ্ছে যখন বইটি আর কি এই যে আজকের প্রোগ্রাম হবে, তো সেইটার জন্য আমি আমার পরিচিত কয়েকজন অবাঙালি সাধু এবং আমার বন্ধুদের জানিয়েছি যে আজকে এই বইটা রিলিজ হবে। তাতে একজন বিদেশি সাধু, তিনি আমাকে লিখেছেন যে তুমি হচ্ছে যে এরকমভাবে যে এই যে বইটা বেরোচ্ছে, এটা একটা ভেরি, উই ওয়েলকাম দিস, কারণ এটা একটা ভেরি বিগ মানে ভ্যালুয়েবল একটা অ্যাডিশন টু আওয়ার রামকৃষ্ণ লিটারেচার। আর তুমি যে এখানে এইভাবে সব কাজকর্ম করছো, তো তুমি ঋষি ঋণ খুব ভালো করে শোধ করতে পারছো। অল ব্লেসিংস ফ্রম মি। তো দেখছেন প্রথমে ব্লেসিংস, মাঝখানে পুরো ব্লেসিংস, শেষকালে ব্লেসিংস। আমি একবার এটা বইটা যখন করছিলাম, আমার খালি মনে হতো যে আমি একদম সেই ঠাকুরের তিথি পুজোর খিচুড়ি খাচ্ছি। সমস্ত বন্দোবস্ত এনারা দুজন মিলে করেছেন, আমি ইংরেজি জানি, বাংলা জানি। তো সেটা হচ্ছে বসে বসে নিজের ল্যাপটপে বসে কাজ করে যাচ্ছি। তো সেরকমভাবে এত ইজিলি আমার পক্ষে কাজটা কিছুই নয়। এনারা যে করেছেন তা তো নয়, কিচ্ছু না, আমি তো পুরো অনা প্ল্যাটার জিনিসটা পেয়েছি। তো এইবার কিন্তু তার জন্য হচ্ছে এইরকম বন্দোবস্ত। এখন হচ্ছে একটুখানি বলতে হবে, যিনি আমার এডিটর মহারাজ ছিলেন, এই যেখানে রয়েছেন, এনাকে আমি এখন অ্যাকচুয়ালি অনেকদিন পরে দেখতে পাচ্ছি। ইনি আমার বইটাকে তো এডিট করা শুরু করলেন। ইনি যদিও অবাঙালি জন্মসূত্রে, কিন্তু বাংলা ভীষণ ভালো জানেন, বাঙালির চেয়ে ভালো বাংলা বলেন। তো সেই জন্য ওই বইটা উনি করতেন কি, ভীষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তেন এবং তার সঙ্গে আমারটাকে মেলাতেন। তো মাঝে মাঝে খুব কোয়েশ্চেন করতেন, সেটা করতেন। তো যখন কোয়েশ্চেন করতেন, বিশেষ করে কোনো ইডিওমেটিক ফ্রেজ বা কিছু এলো, তো আমি যেটা ওনাকে আর কি এক্সপ্লেন করতাম, উনি সেটা খুব ভালো করে মিলিয়ে মানে মেনে নিতেন। এবং আপনাকে সত্যি বলছি আপনাদের, পরে যখন আবার বইটা দেখলাম, উনি কোথাও কোনো চেঞ্জ কিচ্ছু করে দেননি, মানে ভীষণ ভালোভাবে করেছেন এবং খুব অ্যাপ্রুভ করতেন। এবং আমি যে এক্সপ্লানেশনটা দিতাম উনি সেগুলোকে মেনে নিতেন। কিন্তু আমি মাঝে মাঝেই একটু অধৈর্য হয়ে পড়তাম, মহারাজ আমি এতদিন ধরে এটাকে দেখছেন তো আমার কাজটা, আমি কি ঠাকুরের তো ভক্ত বলে জানেন, মহারাজ একটুখানি তাড়াতাড়ি করুন না, আমি কি ওনার সন্ন্যাসী শিষ্যর লেখা বদলিয়ে দেবো, আপনি একটু তাড়াতাড়ি পড়ুন। তা নয়, ওনারও বোধহয় পড়তে ভালো লাগতো, খুব ভালো করে বাংলাটাকে পড়ে তার সঙ্গে ইংলিশটাকে মেলাতেন। তো ইতিমধ্যে কি হলো, অদ্বৈত আশ্রমে তো বই বেরোনোর কোনো শেষ নেই, কন্টিনিউয়াস বেরিয়ে যাচ্ছে। তো তার মধ্যে আমাদের কাছে একখানা বই এসে গেল, এই RMIC থেকেই বেরিয়েছিল, ওই নেতাজি আর সুভাষচন্দ্রের ওপরে। তো যেই বইটা আর কি ওরকমই 1000 পাতার বই, এবং সেটা হচ্ছে একটা টাইম বাউন্ড পাবলিকেশন হওয়ার দরকার ছিল, আজাদি কা 75 ইয়ার্স যেটা হয়েছিল সেটার জন্যে। তো সেইটার বইটা করবার জন্যে তখন হচ্ছে আমি কি করতাম, ওই কিছুটা অংশ করে ওনাকে দিয়ে দিতাম এডিটর মহারাজকে, যাতে আর কি উনি সেই জায়গাটা দেখেন। এর ফলে একটা কি আর কি ডাউন সাইড কি হলো, অখণ্ডানন্দজির যে কাজটা উনি দেখছিলেন সেইটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে সেই অন্য বইটা কিন্তু পট সেই জানুয়ারিতে যেরকম বেরোবার একদম টাইমলি পাবলিকেশন হয়ে গেল। এবার আবার যখন ওনার সেই বইটা দেখার কথা, তখন উনি অখণ্ডানন্দ ফেরত আসার কথা, তখন হচ্ছে আবার দেখা গেল উনি পট করে ট্রান্সফার হয়ে গেলেন এখান থেকে। তারপর 5-6 মাস পরে আবার আর এক জায়গায় ট্রান্সফার হয়ে গেলেন, আজকে এতদিন পরে এনাকে এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো অখণ্ডানন্দের কাজকর্ম সে তো এক জায়গায় কোথায় পড়ে রইল। তো গত বছরে মহারাজ আমাকে ডেকে বললেন যে উই আর রেডি টু পাবলিশ দিস বুক অ্যাগেন, এখন করব, তো তুমি একবার এসে পুরো বইটা দেখে দাও। অলোক মহারাজ তো এখন অন্য আশ্রমে, উনি তো এটা ঠিক আর তো দেখতে পারবে না, যতটা দেখে দিয়েছেন তুমি পুরো বইটা একবার দেখে নাও। এবং সেইটা করবার জন্য আমাকে ওই একটি ছেলেকে দিলেন প্রুফ রিডার হিসেবে, যার নাম হচ্ছে সর্বেন্দু সামন্ত। সেই ছেলেটি কি যে এফিশিয়েন্ট, কি যে মানে একদম ডেডিকেটেড, সে বলা যায় না। ও হচ্ছে, আমি একদিনে অদ্বৈত আশ্রমে এসে ওকে বুঝিয়ে দিলাম, আমি এই রকম বললে তুমি সেরকমভাবে দেখবে। তারপর থেকে আমি আমার বাড়ির ল্যাপটপে আর এ হচ্ছে অদ্বৈত আশ্রমের কম্পিউটারে, দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছি, যে জন্য কোনোটা ওইখানটা ওই পেজটা দেখুন ওরম কোনো আর ব্যবস্থা আসেনি। খুব স্পিডেই কাজটা সব শেষ হয়ে গেল। এডিটিংয়ের কাজ কিছুই তেমন করার শেষ বাকি ছিল না, মনে হয় মহারাজ পুরো করেই ফেলেছিলেন বোধহয়। তো সেজন্যে শুধু বড় মহারাজ তখন শুধু একটা দুটো কিছু ডিজাইনের চেঞ্জ বললেন, তো যেটার জন্য আর কি কিছু আবার নতুন করে চেঞ্জ করা হলো। আর ওই স্মৃতিকথার তিব্বতের পথে যেহেতু আগেই বেরিয়েছিল এবং এই বইতে ঢোকানো হয়েছিল, তো সেই দুটোকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। এই বইটা আজকে যেটা পাবেন সেটা সবটাই হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ফর দ্য নন বেঙ্গলি রিডার্স আর বেঙ্গলিজ হু ডোন্ট রিড বেঙ্গলি, তাদের জন্য যে বইগুলো আজকে বইটা বেরোচ্ছে সেটা কিন্তু পুরোটাই মানে ফার্স্ট টাইম বেরোচ্ছে।
তো এইরকমভাবে তো খুবই ভালো কাজ হলো। সেই ছেলেটি তো আমাকে ভীষণ হেল্প করতো এবং আমি তাকে সেন চক্ষু বলতো, আমার কিছু মিস হয়ে গেলেও সে খুব ভালো করে বলে দিতে পারতো। একটা ছোট্ট বলে শেষ করে দিচ্ছি, অনেকক্ষণ ধরে বলে যাচ্ছি কথা। তো সেটা হচ্ছে যে বাংলায় যে শুনলেন ম্যাপ ট্যাপ সব করা হয়েছে, আমার খুব ইচ্ছে যে অখণ্ডানন্দজি যেখানে যেখানে গেছেন সেটা আমি ইংলিশ বইতে দেবো। এখন বাংলা বইতে ম্যাপ করা হয়েছে, তো সেগুলো তো বাংলায় লেখা, সে তার উপর আমি ওভাররাইট করে ইংলিশ লেখা লাগিয়ে দিতে পারবো না, ম্যাপ করতেও জানি না। তো কি করা যায় তখন? তো তখন আমি মহারাজকেও বললাম, মহারাজদের পারমিশন নেই, বললাম যে তাহলে এআইকে করতে দিই, অনেক কিছুই তো অনেকে করে এআই দিয়ে, তো করে দেখি। তো সে তো প্রথমেই বোধহয় 10 মিনিট আমাকে দিয়ে দিল, আমি 52খানা জায়গার নাম দিয়ে দিয়েছিলাম, 10 মিনিটেই বোধহয় দিয়ে দিল। প্রথমে দেখে খুব খুশি, আমি সোজাসুজি মহারাজকে পাঠিয়ে দিলাম, দেখুন করে দিয়েছে। ও মা, যেই হচ্ছে খুলে দেখতে গেছি ডিটেলসে, ওই বম্বে জুনাগড় ওই সব জায়গাগুলো মোটামুটি ঠিকই ছিল। তারপরে হচ্ছে পাটনা অ্যান্ড নর্থ অফ পাটনা সব কিছু হচ্ছে তিব্বতে। মুর্শিদাবাদ যেটা ওনার মেন কার্যক্ষেত্র, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের মাঝখানে। আরও মজার কথা, এআই এর কীর্তি দেখুন, বেলুর মঠ, বরানগর মঠ, কলকাতা সবাই হচ্ছে বঙ্গোপসাগরে এবং বেশ দক্ষিণ দিকে। আমি বললাম মহারাজ এটা কি এআই, কি ইউজলেস, একে আর কখনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমি বলবো না, এর নাম হচ্ছে অ্যান্টি ইন্ডিয়া, তবে হচ্ছে এআই। এই কীরকম তো, কিন্তু হচ্ছে তখন তাহলে কি করবো, আমার খুব ইচ্ছে ম্যাপ দেবো, তো এদিকে করা যাবে কি? এমন সময় সর্বেন্দু ছেলেটি বলল যে আমি আগে ম্যাপ করেছি, ওই চিদেকানন্দ যে আছেন অদ্বৈত আশ্রমে, তার সঙ্গে আমিও কিছু কাজকর্ম করেছি, ওনার জন্য ম্যাপ তৈরি করেছিলাম। তো আমি চেষ্টা করবো ম্যাডাম, আমি বললাম হ্যাঁ করো, ভেরি গুড, স্টার্ট নাও। তো সেইভাবে তো করলো, এত সুন্দর পারফেক্ট করলো জানেন, প্রত্যেকটা ওই যে 52খানা জায়গা তার ওই ল্যাটিটিউড লঙ্গিটিউডটা নেট থেকে দেখে নিয়ে টাকটা করে সব লাগিয়ে ফেললো। এআই ফেল মেরে গেল, এই ছেলেটি করে দিল। এইরকমভাবে সবার সাপোর্ট মহারাজ আমাকে দিয়েছেন, মানে এত ভালো এডিটার, এত ভালো প্রুফ রিডার। আমি তো শুধু ওই বললাম ঠাকুরের পায়ের ওই জন্মদিনের তিথি পুজোর খিচুড়ি খেয়ে গেছি। আমার পক্ষে পুরোটা দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল, এবং মহারাজের কাছে তো বলে শেষ করতে পারবো না যে আমার কত কৃতজ্ঞতা এই কাজটি আমাকে দেওয়ার জন্যে। আপনারা সবাই এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনলেন, ভাবিনি এতক্ষণ বকবক করব, কিন্তু নমস্কার সবাইকে, সবাইকে শুভেচ্ছা, প্রণাম মহারাজ। Thank you, Dr. Mitra, for letting us know about your feelings and experiences in translating the book. Thank you so much for your labor of love. May I now request Swami Gunottaranandaji Maharaj, the editor of the book that has been released a short while ago, to address us. I offer my pranams to Thakur, Ma, Swamiji, revered Vice President Maharaj, revered Secretary Maharaj, Institute of Culture, revered Secretary Maharaj, Advaita Ashrama. My regards to Dr. Ruchira Mitra and Dr. Chitrarekha Gupta. My pranams to senior monks in the audience, to my colleagues, Brahmachari Maharaj, few shining faces from Advaita Ashrama. Regards to you and my dear devotees. Dr. Ruchira Mitra has said it all. আমি শুনেছিলাম মহিলাদের স্মৃতিশক্তি খুব বেশি ভালো হয়, আজকে বুঝলাম। I had worked on this book 4 or 5 years ago, and since I had left Advaita Ashrama, I am posted in Gold Park, I was not in touch with the book. But I got a copy last week. I couldn't turn to a single leaf from there. So I will try to give you a general view about that book, what the book is all about, with what mindset you can approach it. So, dear audience, as you know, Swamiji was of the opinion that ever since the advent of Holy Mother, the general condition of the masses and women have improved the world over. I was entertaining a little doubt about it. Not clinical doubt, a passing doubt. And I wanted to verify. So I approached a few statistics, a few data, mainly from the website Our World in Data, and also a book my monastic friend has gifted to me,
Enlightenment Now, authored by David Pinker. That book is full of such data. I would like to share with you a few data from there. It is about mid-19th century, mid-1800s to the end of the 19th century. Something very remarkable was happening at that time. The first data, life expectancy began rising up. Before mid-19th century, for 200, 300 years, the average lifespan of the human being was 28 years old, excepting for a few European countries where it was 35. So the condition began to improve, and in the next century, the graph shooted up, and the next century did not show any indication, any signs of slowing down. Presently, the life expectancy is, the average lifespan of human beings world over is more than 73, more than 70 in any case. Second data says child mortality began sustained decline, child mortality. 1/5 of the hunter-gatherer from our primitive stock, 1/5 of their children would die during infancy, half of them would die before becoming adult. And David Pinker puts it very beautifully with a tone of irony. He says, Charles Darwin, who was the father of evolution, even he had his 3 children passed away, dead. 2 sons during infancy and a daughter before she was 10 years old. So that's an irony, So that is about child mortality. And the third data says, we have observed in our own Indian society, the previous generations, they used to have 5, 10, 12 numbers of children. It was usual to have that number. And that was due to the fact of this child mortality, a very high child mortality rate. The third data says literacy expanded rapidly. In 1820, children were not being sent to school. 80% of the world was unschooled. In next century, the situation improves, even towards the end of the 19th century. And now, what is the condition? More than 80% of the world is literate. Child labor began declining. Children, from the beginning, from the initial times, children used to be sent as a farm hands, as a domestic help. They used to be hired out in different homes as a servant. In fact, nobody looked at child labor as an exploitation. It was a method of education. It was rather a moral education to keep children from lethargy and sloth. It was a good thing to do, as if. Later, with the help of legislation in UK and other places initially, the Child Labor Act was passed. Particularly this influence will take place in India much later, 20 years ago, perhaps in 1980, such thing happened, but awareness was very much there. And for the first time in the mid-19th century, childhood was recognized as a special phase of life on which the future of humanity was dependent. That awareness came. And the child mortality rate had plunged, the worldwide plunge was global. And play was considered to be a tool of education. So much in favor of child labor. Death by famine was a major setback. China and India had topped the list even then, mid-19th century. By the end of the 19th century and the next century, situation improved. Now, my question is, who is responsible for all these positive changes? Who is responsible? Those who believe in creation, they say reason did it. Reason took over faith. What I mean is, for example, suppose the faithful man believed that diseases were the wrath of God, and we were supposed to bear with it. But it took a Louis Pasteur to come and discover germ theory and conclude that diseases were caused by germs and it could be cured by germs. So that is what I mean by reason taking over the faith. And it happened in all the walks of life.
Secondly, those who believe in time, they will say history, a special era, suppose Enlightenment era did it all. Those who are engineers, they say, they trace every good thing in the world back to the Industrial Revolution. Everything good for them happened after Industrial Revolution. So, in one way or the other, they attributed these good, positive changes to the dead forces of the world. Indian nerves are not like that. Ask an Indian, and for them, even if a leaf moved on a tree, it did so by the will of God. Western people handle it in a little peculiar way. For example, what I mean by that is, suppose I was working somewhere and accidentally something heavy fell on me. And I would say to you, and in English I will say, I broke my arm, I broke my hand. It sounds absurd. It sounds as if I was looking for an opportunity, went out looking for the opportunity, got one, and broke my hand. And I am reporting it to you. I broke my hand. In no other language, in Indian language, you cannot say such thing. And it does not express the truth. In fact, I broke my hand. This Western I may be having efficiency, a sense of self-assertion, a sense of accountability, but nothing more than that. It does not explain the situation. In India, it is not even debatable that everything, the eternal subject of everything is God. If something has happened, God is responsible. By the end of the 19th century, a young monk, Swami Akhandananda, was brooding over the situation that had deteriorated, gone so down around him. His brother disciple, Swami Vivekananda, had painted a vivid picture of this world, a gloomy side of the world, and inspired him to eradicate the malady of the people. So, he was a renunciate. He has given up this world and once again taking up the job of the world for the good of the world. It had created certain struggle in his mind, but he was very quick to overcome it. Because earlier, long ago, very long ago, renunciates had done such work to some extent. In explaining Buddhistic movement and the message of Buddha to Western audience, Swami Vivekananda say, and I quote, "The man was loving God, but he has forgotten all about the brother man. If a man in the name of God can give up his very life, he can anytime turn around and kill his brother man in the name of God." And that was the state of the world. They would sacrifice the son for the glory of God. They would rob nations for the glory of God. They will kill thousands of beings for the glory of God. And they will drench the earth with blood for the glory of God. It was for the first time, Swamiji says, it was for the first time that they turned to the other God, and that is man. And then he concludes, it is man that is to be loved. Similar sentiment we find echoed in a letter Swami Akhandananda sends. It is there in that book. He sends to his friend Pramoda Das Mitro in Kashi. On the timeline, it comes on the similar time period, maybe towards the end of the 19th century, by 1890 or 99. Akhandananda writes, I am not talking about a God who sits on the mountaintop. I am not talking about the God who is beyond blue skies. My God is within me, He is one with myself, He is one with me, He is within everyone. And I can hear Him constantly telling me, look, the Vedic rishis, the avatars, the Rama, the Krishna, all of them came to exist as a human being. Look at their pitiable condition, what they have made of themselves. Because of that reason, I have dedicated this life of mine to the service of man. And I am not sure, to the service of this man God. This is the word he used in Bangla, this man God. How it is in Bangla? Man God? No. No. Yes. But the meaning was exactly that, man God, man God. See the sentiment, the resonance of it.
So whether we look upon it with faith or reason, there is one universal impulse we can deduct here that wants to manifest universally. What is that impulse? Well-being of every human being. Beyond the glory of any tribal allegiance, religious, political, denominational allegiance, or any banner. Beyond that, a man wants to be happy in a real sense. And free to love God and free to know God. And why only in the matters of divine? Even in the matters of wealth and prosperity, earlier the prosperity belonged few pockets of the world, no matter which nation, no matter which time. Masses were always poor, even during the time of, I don't want to take name, I don't want to get into soup. So no matter which time, masses were always poor. So, when the ideal was they all can work, educate themselves, they all can work, and in return of their work and skill, they can earn money. So this is not the time of a king, a person, a saint. Anybody could become a saint. Anybody could have a fulfillment of his heart through spiritual experiences. That was the idea. And after all that, even after all that, if the misery existed, we all can share it. So the idea was why misery should visit always one person, one religion, one race, one nation, one gender. As if Jato Dosh Nanda Ghosh, that Nanda Ghosh was tired over a century of taking all the blames all alone. If there are miseries still in this world, we can share it all. A little bit of it, we all can share. So with all these noble ideas, Swami Akhandananda ji started his relief work in Sargachi. He sheltered orphanage boys there. He made sure that they get some sort of vocational training so that they grow up learning it and later in life earn livelihood with dignity. They can stand this world, face this world with a sense of dignity. He made sure that. And whenever he felt that an organization, an institution, no matter how lofty, cannot solve all the problems. And with that impulse, he would reach out to different people with his inspiring letters, with his hospitality, with so many gifts. This book particularly, which is released today, beyond 60 and first 60 or 100 pages, is the documentation of his personal love, personal approaches to so many aspects. Wherever he came to know somebody is, especially Bhakti and Annapurna, they were two ladies, disciples of Swami Akhilanandji, and they had helped financially a lot to erect a center in Providence and also in Belur Math to give a concrete shape to Thakur's temple, a big deal, a big help. Akhandanandji would grew anxious oftentimes seeing the delay, whenever he saw delay in Thakur's temple coming up. And he would fight with he wanted to retain a brahmachari. I think his name was Brahmachari Adi, that Maharaj told from Sargachi. He's here. Adi. And he was Markin, he was American. And he wanted to retain him, and he would argue. If India can give a dozen of young Swamis to America, why can't America leave a couple of their people for the help of India? And after all, Swami Vivekananda was in favor of that. He liked this exchange. He was all for that exchange. He would argue like that. And he would go even to Bombay port. I think Bombay was the farthest point down south where he has gone up to. And even at the advanced age, as a third president, he used to visit the sites of drought relief and earthquake victims. He used to stand by them. And he had a very keen observation. I'm not going to tell the name of the party, but he used to criticize even then the government, their tall talks, the difference between their tall talks and a lesser on walk. So that difference was existing then.
Yes, he had a very keen observation. Even at the advanced age, he used to visit them all. But he stayed, most of the time he stayed to Sargachi. He has the reservation for that. And every time from Belur Math, young Swamis requested him to come and stay in Belur Math because it was being difficult to give him medical support there in Sargachi. He would, like a kid trying to skip his academic classes, he would say, I have so and so illness. He would give a big list of the illness. There is so much of humidity in Belur Math, I cannot survive. Amar heart je kono muhurte fail korte pare. That was the very penchant, takiya kalam, the statement he used to always give. Je kono muhurte amar heart fail korte pare. And he would not go to Belur Math. So in passing, I think I have exceeded my time. In passing, whenever posterity looks back, searching for the grace and presence of Holy Mother from the hustle and bustle of the digital, physical, and increasingly becoming artificial world, Swami Akhandanandaji will stand tall as a watchtower, guiding humanity, guiding posterity, finding its peace in Holy Mother. Thank you all. Thanks to Swami Gunottaranandaji Maharaj, we got to know a lot about how Swami Akhandanandaji became what he became, Sarva Bhuta Hite Rata, becoming a perfect example of the greatest ideal of Shivogyane Jiva Shiva. Now we request Swami Tattasaranandaji Maharaj, the Secretary of the Institute, to speak something about Swami Akhandanandaji Maharaj. He will kindly speak in Bengali. ওং নমো ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায়। আমি প্রথমে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজের শ্রীচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি এবং পূজনীয় শুদ্ধিদানন্দজি মহারাজকেও আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। স্বামী গুণোত্তরানন্দজিকে প্রীতিপূর্ণ নমস্কার জানাচ্ছি এবং এই প্রেক্ষাগৃহে অন্যান্য যে সমস্ত সাধু ব্রহ্মচারী মহারাজরা আছেন তাদের প্রণাম এবং নমস্কার জানাচ্ছি। ডক্টর চিত্রলেখা গুপ্ত এবং শ্রীমতী রুচিরা মিত্র সহ উপস্থিত সকল ভক্ত অতিথি এবং অনুরাগী বিদ্বজ্জনকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি। আজকে খুব আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের সাক্ষী থাকার সৌভাগ্য হলো। আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন যে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজি মহারাজের যে বহু মূল্যবান সমস্ত চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, ডায়েরি, কথোপকথন ইত্যাদি বাংলা ভাষায় সারগাছি আশ্রম থেকে 3টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই আজকে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো সেটি হচ্ছে তারই একটি ইংরেজি সংকলন। আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে এই সংকলন একটা রত্নরাজি বিশেষ এবং যারা ইংরেজি ভাষার পাঠককুল এই কারণে পূজনীয় স্বামী শুদ্ধিদানন্দজি, গুণোত্তরানন্দজি, মৃণাল গুপ্ত, রুচিরা মিত্র এদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন সবসময়। আমি জানি না যে এই স্বামী অখণ্ডানন্দজি মহারাজের যে গ্রন্থ সেটি এই ইনস্টিটিউট অফ কালচারেই প্রকাশিত হচ্ছে, এটির মধ্যে কোনো বিশেষ সমাপতন আছে কিনা। কারণ এই আজকে সকালবেলাই আমি পড়ছিলাম আমাদের ইনস্টিটিউট অফ কালচারের যখন 75 বছর পূর্তি হয়েছিল একটি স্মরণিকা পুস্তিকা 75-এ ইনস্টিটিউট বলে বেরিয়েছিল। সেখানে পূজনীয় স্বামী বলভদ্রানন্দজি মহারাজের একটি স্মৃতিকথা সেখানে আছে, আপনারা হয়তো অনেকেই সেটি পড়েছেন। তিনি সেখানে বলছেন যে আমাদের এই 3 নম্বর বা 4 নম্বর গেট দিয়ে বেরোলে সাউথ এন্ড পার্ক ওই তার গলি রয়েছে, ওখানে একজন বাস করতেন, তাদের বাড়িটিও এখনো আছে, নন্দদুলাল সাহা। সেই নন্দদুলাল সাহা এই আশ্রমে আসতেন
এবং সেই নন্দদুলাল সাহার যখন বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে, তখন পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজি মহারাজ এখানে এসেছিলেন। এবং ওখানে যখন ওই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হচ্ছে, এবং এটা হচ্ছে 1934 সালে, 1934 সালে তিনি এসে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন। এবং এই দিকে মানে তখন এই পাশে বেদি ভবন এবং ইনস্টিটিউট যেখানে পরে গড়ে উঠবে, এই দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিলেন যে এখানে বিরাট কাজ হবে। সুতরাং এই ইনস্টিটিউট অফ কালচার সেটি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজি মহারাজেরও আশীর্বাদ পুত এটি। সুতরাং সেই মহারাজের আশীর্বাদ পুত স্থানে মহারাজেরই লেখা সমন্বিত সংকলন ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। এটি একটি আশ্চর্য সমাপতনের মতো। আমরা অখণ্ডানন্দজি মহারাজের সম্পর্কে শুনছিলাম, তার সমগ্র জীবনটা যদি আমরা দেখি, অদ্ভুত একটা জীবন। সেরকম ফর্মাল এডুকেশন খুব বেশি দূর এগোয়নি, কিন্তু তার যে লেখা, সে মানে এখনকার অতি শিক্ষিত মানুষের কলম দিয়েও এরকম ভাষা বেরোনা খুব অস্বাভাবিক। অদ্ভুত তার মানে ভাষা। হিমালয়ের বর্ণনা যখন করছেন, আমি একটুখানি পড়ে শোনাই। তিনি পায়ে হেঁটে হিমালয় দর্শন করতে বেরিয়েছেন। তিব্বতের পথে হিমালয়ে আছে। অস্তাচল চূড়াবলম্বী রবিকিরণে চিরনিহার আবৃত হিমালয়ে যে হেমোজ্জ্বল রূপ ধারণ করে, তাহা আমি এই পথেই প্রথম দর্শন করিলাম। চিরশুভ্র তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের সেই তপ্ত কাঞ্চন নিভ গৌরাঙ্গ মূর্তি দর্শন করিয়া আমি সবিস্ময়ে একান্ত বিমোহিত চিত্তে কেবল ভাবিতে লাগিলাম, এই চাম্পেয় গৌরার্ধ মূর্তি কাহার? সূর্যাস্তকালে হিমগিরি প্রকৃতই হেমগিরি রূপে প্রতীয়মান হইল। সেই অপরূপ দৃশ্যের তুলনা নাই। সেই অপার সৌন্দর্য রাশির বর্ণনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। গিরিরাজ হিমালয়ের একাঙ্গ রজতময়, কর্পূরের ন্যায় অতি শুভ্র এবং অপরাঙ্গ সুবর্ণের ন্যায় অতি উজ্জ্বল। একাধারে দুই বিভিন্ন মূর্তি দর্শন করিয়া ভাবিলাম, এই কি হরগৌরীর মিলন? চাম্পেয় গৌরার্ধ শরীর কাগ্নয়ী, কর্পূর গৌরার্ধ শরীর কায়। একাধারে হরগৌরীর এই অপূর্ব সম্মিলন এক হিমালয়েই প্রত্যক্ষ করিলাম। হিমালয় দর্শন করিয়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রকেই বলিতে হইবে যে মূর্তিমান হরগৌরী এই বিরাট দেহ ধারণ করিয়া দর্শকের হৃদয় যুগপৎ বিস্ময়, ভয় ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ করিতেছেন। এরূপ বিচিত্র ভাবের একত্র সমাবেশ হিমালয়ে ভিন্ন আর কোথাও দেখি নাই। হিমালয়ে যেমন মনোরম তেমনি ভীষণ, এমন পরস্পর বিরোধী ভাব ও সমষ্টির একত্র সমাবেশ হরগৌরীর হিমালয় রূপ বিরাট দেহেই দৃষ্ট হয়। সদাশিবানাং পরিভূষণায়, সদাশিবানাং পরিভূষণায়, শিবান্বিতায় চ শিবান্বিতায় নমঃ শিবাগ্নৈ চ নমঃ শিবায়। শুভাশুভ ভাব সমন্বিত হরপার্বতীর এই অভেদাত্মক অপূর্ব মূর্তি আমি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলাম। আর বর্ণনার প্রয়োজন নাই। আশা করি পাঠকবর্গের মধ্যে যাহারা কখনো হিমালয়ে দেখেন নাই, তাহারা জীবনে অন্তত একবার উহা দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। সত্যিকারের এই বর্ণনা পড়তে পড়তে মনে হয় মহারাজ বলছেন বটে যে একবার অন্তত সাক্ষাৎ হিমালয়কে দেখে চক্ষু সার্থক করবেন, কিন্তু তার বর্ণনাতেই হিমালয় আমাদের সামনে মূর্তিমান হয়ে ওঠে, এমন অপূর্ব। অথচ কোনো ফর্মাল এডুকেশন নেই। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে ফর্মাল এডুকেশনটা কিচ্ছু না। তারপর আমাদের স্বামীজির যে শিবজ্ঞানে জীব সেবা, সত্যিকারের বলতে গেলে কি সেই শিবজ্ঞানে জীব সেবার মূর্তিমান বিগ্রহ বলা যায় পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দজি মহারাজকে। আমার ব্যক্তিগতভাবে কিছুদিন সারগাছি আশ্রমের একজন সাধু কর্মী রূপে থাকার আমার সৌভাগ্য ঘটেছিল, আজ থেকে 30 বছরেরও বেশি আগে। সেই সময়ে একদিন মনে আছে, সকালবেলা ব্রেকফাস্টের পর আমরা সব ব্রহ্মচারীরা হাঁটতে হাঁটতে গেটের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। একজন অতি বৃদ্ধ মুসলমান, নুবজ, একদম মাটিতে প্রায় মাথা ছুঁয়ে গেছে এরকম,
তা তিনি লাঠিতে ভর করে ঠুকঠুক করে এসে ওই দরজার কাছে এসে জিগে আমাদের দেখেই একটু লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করে বলছেন, দণ্ডির আশ্রম কোনটা? দণ্ডি মানে আমরা বইয়ে পড়েছি যে অখণ্ডানন্দজিকে ওখানকার মানুষ দণ্ডি বাবা বলতেন। তা উনি এসে জিজ্ঞেস করছেন যে দণ্ডির আশ্রম কোনটা। উনি অখণ্ডানন্দজিকে দেখেছেন, উনি অখণ্ডানন্দজিকে দেখেছেন, আবার তিনি ওই আমাদের দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা নেওয়ার জন্যে তিনি এসেছেন। তা এই যে শিবজ্ঞানে জীব সেবা অখণ্ডানন্দজি নিজে লিখে গেছেন তার স্মৃতিকথাতে। যারা তার লিখিত স্মৃতিকথা পড়েননি অবশ্যই কিন্তু পড়বেন, এই আমার বিনীত অনুরোধ। একবারে উপন্যাসের মতো রোমাঞ্চকর সেই সব কাহিনী, এবং একবার পড়া শুরু করলে আপনি শেষ পাতায় না গিয়ে থামতেই পারবেন না। সেখানে তিনি অখণ্ডানন্দজি লিখছেন, তিনি তখন ওই গুজরাটে ঝন্টু ভট্টজির বাড়িতে, সেই ঝন্টু ভট্টজি একটু বলে রাখি, এখনো পর্যন্ত সেই ঝন্টু ভট্ট উনি আয়ুর্বেদাচার্য ছিলেন, এবং তাদের পুরুষানুক্রমে তৈরি যে ঝন্টু বাম, যেটা আমাদের কপালে ব্যথা হলে আমরা এখনো পর্যন্ত লাগাই, এদের ফ্যামিলি তৈরি করে। সে ওদের বাড়িতে উনি আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেই ঝন্টু ভট্টজির বাড়িতে থাকতে ওই ঝন্টু ভট্টজির মুখেই তিনি একটি শ্লোক শুনেছিলেন, রন্তিদেবের বলা, কোনু স্যাদ উপায়ো অত্র येनाहं সর্বদেহিনাম অন্তঃ প্রবিশ্য সততম ভবেয়ম সর্বদুঃখ ভাগ। এই সংসারে এমন কি উপায় আছে যার দ্বারা আমি সকল দুঃখী প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে তাদের দুঃখ নিজে সতত ভোগ করতে পারি? এইটি হচ্ছে অখণ্ডানন্দজির জীবনের মোটো। আমরা সবকে দুঃখ চাই, আমরা কেউ দুঃখ চাই না, কিন্তু অখণ্ডানন্দজি বলছেন যদি এমন কোনো উপায় থাকতো যে এই জগতে যত প্রাণী আছে সকল প্রাণীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে তারা যে দুঃখ ভোগ করে সেই দুঃখটা আমি আমার নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে পারতাম, সেই দুঃখ আমি ভোগ করতে পারতাম। শিবজ্ঞানে জীবসেবার দেখুন অন্য একটা মাত্রা অখণ্ডানন্দজি এখানে যুক্ত করছেন। এবং তার এই যে চিঠিপত্র, এই ইংরেজিতেও সেই চিঠিগুলি আছে। একটা বৈষ্ণব মঠের এক বাবাজিকে এমন একটা কঠোর ভাষায় লিখছেন, সেই কঠোর ভাষায় লেখার কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে যে তখন দুর্ভিক্ষ চলছে। সেই দুর্ভিক্ষে অখণ্ডানন্দজি আশা করেছিলেন ভারতবর্ষের যে মঠ মন্দিরগুলো ওই ভক্তদের প্রণামীর পয়সা, দক্ষিণার পয়সা, বিপুল সম্পদের অধিকারী, একবারে সোনা দানা মণি মাণিক্য রত্নে ভরপুর, তো সেইগুলো তারা এই মানুষের সেবায় কি লাগাবে না? এই প্রত্যাশা জানিয়ে তিনি বেশ কিছু মঠ মন্দিরে আবেদন জানিয়েছিলেন, লিখিত আবেদন জানিয়েছিলেন। তা একটি মঠের মহন্ত 25 টাকা দান পাঠিয়েছেন। সেই তাকে এমন কড়া ভাষায় মহারাজ লিখছেন, শুধু লিখছেন নয়, তাকে সেবার আদর্শটি ধরিয়ে দিচ্ছেন, এবং এই সেবার আদর্শটি ধরিয়ে দিয়ে এই সেবার কাজে একজন অধ্যাত্ম পিপাসু ব্যক্তির, সাধকেরও কি দায়িত্ব এবং কর্তব্য আছে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। বস্ত্রাভাবজনিত যে মহাদারুণ ক্লেশ জনসাধারণ ভোগ করিতেছে তাহা বোধহয় আপনার অবিদিত নাই। তাহার উপর অন্য কষ্ট উপস্থিত হইতেও আজ যে বিলম্ব নাই তাহারও লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এইরূপ সংকটাবস্থায় আপনার দেবোত্তর এস্টেট হইতে সাধারণে কত টাকার বস্ত্র বিতরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা অবশ্যই জানার ইচ্ছা আছে, জানিতে পারিব। উপস্থিত নানা বিপদ হইতে লোকরক্ষার মানসে আপনি আপনার দেবোত্তর এস্টেট হইতে কিরূপ ব্যবস্থা ও আয়োজন করিয়াছেন ও করিবেন তাহা জানিতে পারিলে অধিকতর সুখী হইব। আরো অনেক কড়া কড়া ভাষায় চিঠি আছে, কাউকে দেওয়াত করতেন না। বসুমতী কাগজে এডিটরকে তিনি চিঠি লিখছেন, মানে এখনো আমাদের বোধহয় অত বুকের পাটা হবে না যে ওই ভাষায় পাবলিক মিডিয়াতে এরমভাবে বলবার। সুতরাং এই অখণ্ডানন্দজি মহারাজের যে রচনা, এইটি প্রত্যেকটি ভারতবাসীর অবশ্য পাঠ্য। এতদিন সেটি
এই লেখাগুলো কেবলমাত্র বাংলা ভাষীদের মধ্যেই সীমিত ছিল। পূজনীয় শুদ্ধিদানন্দজি মহারাজ, গুণোত্তরানন্দজি এবং রুচিরা মিত্র এদের বদান্যতায় সেটি আজ বাংলা ভাষার বাইরে, যে যারা বাংলা বোঝেন না, ইংরেজি বোঝেন, সেই পাঠককুলের কাছে আজকে সেটি পরিবেশিত হলো। এই জন্যে তারা আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকবেন। আমি তাদের সকলকে আমার প্রণাম নমস্কার জানাচ্ছি এবং উপস্থিত পূজনীয় মহারাজদের আরও একবার আমার প্রণাম নমস্কার জানিয়ে এবং আপনাদের সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি। সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানাই স্বামী তত্ত্বসারানন্দজি মহারাজকে। তিনি আশ্চর্য সমাপতনের কথা বললেন এবং অখণ্ডানন্দজি মহারাজ সম্বন্ধে আরও জানার কেন প্রয়োজন এবং একদম শেষের দিকে বিশেষ করে শিবজ্ঞানে জীবসেবার পথে যারাই বাধা সৃষ্টি করেছেন তাদের উনি কোনো রেয়াত করেননি, এমনকি প্রসঙ্গত গান্ধীজিকেও তীব্র আক্রমণ করেছেন। সেই সব তথ্য আজকে যে বইটি প্রকাশিত হলো আপনারা সেই বইতে পাবেন। এখন পরম পূজনীয় সহাধ্যক্ষ মহারাজকে আমরা বিনীত অনুরোধ জানাবো তার আশীর্বাণীর জন্য। পূজনীয় মহারাজ। যতিরাজায় বিবেকানন্দ সুরয়ে সচ্চিৎ সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে জননীং শারদাম দেবীম রামকৃষ্ণম জগদ্গুরুম পাদপদ্মে তयो শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহু। ঠাকুরমা, স্বামীজি, অখণ্ডানন্দজি মহারাজ এদের প্রণাম জানাই। আর যারা মঞ্চে বসে আছেন সন্ন্যাসী মহারাজরা, আমাদের এই ডক্টর রুচিরা মিত্র, ডক্টর চিত্রলেখা গুপ্ত, আরও সামনে যত ভক্তবৃন্দ আছেন সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, নমস্কার জানাই। It is really a great blessing to be here, especially in an event such as publication of the book soaked in love and wisdom, reminiscences, letters and diary compilation of Swami Akhandanandaji Maharaj. We were listening to Chitralekha Gupta and Dr. Ruchira Mitra. It reminded me of an incident in the life of Swami Vivekananda. Swamiji, in the second time when he went to USA, he went to Ridgely Manor, and one day in the afternoon at around 3 p.m., he touched with both the hands the heads of Sister Nivedita and Bull, Sarah Bull, and gave them 2 Gerua clothes and said, the power, the strength which we received from a mother, that is actually Mother Kali, I got it from Sri Ramakrishna and I give it to you. The force or power received from mother will be better utilized by 2 mothers like you. Actually, when I was listening to Dr. Ruchira Mitra, Chitralekha Gupta, then it reminded me of that incident. এরা এইরকমই মা যারা এই ঠাকুর স্বামীজির ভাবটাকে এইভাবে প্রসারিত করতে পেরেছেন। অখণ্ডানন্দজিরও একটি কথা এই বইটিতে লেখা আছে এই মায়েদের সম্বন্ধে। ঠাকুর মা স্বামীজি প্রত্যেকেরই নারী জাতির উপরে খুব অদ্ভুত বিশ্বাস ছিল। সেজন্যই অখণ্ডানন্দজিও বলতেন, the supreme treasure of our country is entrusted with the mothers. The girls of our nation have to be raised. এরপরে বলছেন, the girls of the nation, of our nation have to be raised and nurtured such that they are able to bear this noble responsibility immaculately. গতকাল আমি গিয়েছিলাম ভুবনেশ্বর শ্রী সারদা মঠে। সেখানেও দুজন যুবতী মেয়ে এসেছিল।
তারা ফটো তুলছে, কেউ এমনি কথা বলছে। ওদের মারাও এসেছিলেন। আমি বললাম, মা তোমরা তো এখনো বিয়ে করনি, অল্প বয়স, সংসারে এখনো যাবার মন হয়নি, তো তোমরা কি মাতাজি হতে পারো না, সন্ন্যাসিনী হতে পারো না, স্বামীজির কাজ, ঠাকুরের কাজ, সেবার কাজ করার জন্যে? দুটি মা কিন্তু বললেন যে আমাদের কোনো আপত্তি নেই যদি মেয়েরা সন্ন্যাসিনী হতে চায়। সত্যি আজকে এরকমের মা প্রয়োজন, বাবাদেরও প্রয়োজন, দাদু দিদিমারও প্রয়োজন। তা নইলে এই যে অখণ্ডানন্দজির ভাব, এত বড় কাজ করলেন, উনি বলছেন কেন আমি এই জায়গাটা ঠিক করলাম। অদ্ভুত একটা কথা আছে, ঐতিহাসিক তথ্য, এক্স্যাক্টলি নিয়ার দি ব্যাটল ফিল্ড অফ পলাশি where India lost its freedom, আমি এই বইটা থেকেই কোট করছি। I installed Sri Ramakrishna and Swamiji, wishing their grace to reawaken our country. I feel from there itself a new wave of intense work will erupt in near future. What else can be the reason for Sri Ramakrishna taking me to Sargachi, so close to the field of Palashi, leaving all other agreeable places? এই ঠাকুর কেন তাকে নিয়ে গেলেন, আর দীর্ঘ 30 বছরের বেশি, প্রায় 32 বছর তিনি এই জায়গায় তার জীবনটি ব্যয় করলেন। সত্যি আমাদের জানা উচিত, আরও জানা দরকার। সেই জন্য ইংরেজি পাঠকদের কাছে এই সদ্ধিদানন্দজি, এই রুচিরা মিত্র, আমাদের স্বামীজি এডিটর, এদের সহায়তায়, অন্যদের সাহায্যে এই বইটি পাবলিশ করলেন। সত্যি আমি বারবার অনুভব করছি যে এটা আমার নিজের পক্ষে ব্যক্তিগত ঠাকুরের আশীর্বাদ, অখণ্ডানন্দজির আশীর্বাদ। আমি যখন অখণ্ডানন্দজি পড়ি তখন আমার মনে হয়েছিল ইনি স্বামীজি। সত্যি স্বামীজি যে কাজ চেয়েছিলেন, ঠাকুর যা চেয়েছিলেন, সেটাই ওর মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়েছিল। আমাদের তত্ত্বসারানন্দজি এই কথা বললেন। অখণ্ডানন্দজি নিজে বলতেন যে ঠাকুর ছিলেন বীজের মতো, আর পুষ্প বা বৃক্ষটি সেটি হলো স্বামী বিবেকানন্দ, সেটি অখণ্ডানন্দজিও। অখণ্ডানন্দজি পড়লে চোখে জল আসে। আমাদের মৃণালবাবু তাঁর কম্পাইলার নোট আছে এই বইটিতে, সেখানে কয়েকটি কথা বলেছেন, আমি পড়ে দিই। স্বামী অখণ্ডানন্দ lived by the truth that one needs spine to follow principles. Actually এত বড় কাজ করা বা নীতি ধরে কাজ করা, শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ করা, এটার জন্য মানুষের কি দরকার? স্পাইন। আমি একটা মেয়েকে দেখেছি, গিয়েছিলাম কয়েকবার, বালুরঘাটে আছে, 45-46 এজ হয়ে গেল এখন, বেচারি বিছানা থেকে উঠতেই পারে না জন্ম থেকে। তার কারণ কি? কেউ বললেন, একজন ডাক্তার নাকি বলেছে ও স্পাইনটাই তৈরি হয়নি। সত্যি যদি স্পাইনাল কর্ড না থাকে, মানুষ দাঁড়াবে কি করে, উঠবে কি করে? তেমনি মানুষকে নীতিবান হতে গেলে, সব প্রলোভনকে জয় করতে গেলে, ভালো কাজ করতে গেলে তার মেরুদণ্ড খুব শক্ত থাকা দরকার। সেটি মৃণালবাবু এখানে পরিষ্কার লিখছেন, কোটেশন দিয়েছেন একটা কোনো জায়গা থেকে, ওয়ান নিডস স্পাইন টু ফলো প্রিন্সিপলস। তারপরে উনি ওনার অ্যাভারেজ লাইফটা সংক্ষেপে বলেছেন, পেনিলেস হি ক্যারিড ফরওয়ার্ড Swami Vivekananda's dream of service, engaging in famine relief with unwavering faith and determination. His letter to Swami Turiyananda, Akhandanandaji's letter to Turiyananda, dated 15th November 1915, reveals his firm resolve and remarkable foresight during this period. Love and service to humanity, irrespective of caste or creed, was the principle behind the orphanage he founded in Sargachi, Murshidabad. We come to know from his letters how his altruistic love transformed people, which is very important, such as the Orthodox cook Chaubeji and the Nepali orphan Bahadur in his large-hearted, loving company. The unruly Bhulu Baba became Sadhu Bhulu Baba, and Bubi, once linked to Thuggees, became Swami Bhavananda. এই অখণ্ডানন্দজির সংস্পর্শে যেই এসেছে সেই এরকম পরিবর্তিত হয়ে গেছে।
এরা ছিলেন ঠাকুর, মা, স্বামীজি, অখণ্ডানন্দজি, রাজা মহারাজ, এরা সবাই ছিলেন পরশমণির মতো টাচস্টোন। যে ছুঁয়েছে, যে সান্নিধ্যে এসেছে, তাদেরই অভাবনীয় পরিবর্তন হয়েছে। আমরাও যদি এদের জীবনী ভালো করে পড়ি, আমাদের অন্তরটাও এরকম সোনায় পরিণত হবে, আমরা অনেক বড় বড় কাজ করতে পারবো মানুষের জন্যে। দে অ্যালোন লিভ হু লিভ ফর আদার্স, রেস্ট আর মোর ডেড দেন অ্যালাইভ। এইটি আমরা এদের জীবন দিয়েই শিক্ষা পাই। আমাদের রুচিরা মিত্র বলছিলেন যে যখনই সংশয়, সেই সময়ে এই অখণ্ডানন্দজির স্মৃতি, অখণ্ডানন্দজির কথা থেকেই সংশয়গুলো মিটে যেত। সত্যি এদের লাইফ দেখেই আমাদের মনে হয় যে হ্যাঁ, ইট ইজ পসিবল টু ট্রান্সলেট ইন আওয়ার লাইফস টু। আমরা আমাদের জীবনে এটাকে ট্রান্সলেট করতে পারি। আর এই জন্যেই তো এদের অনুধ্যান করা, এদের বই পড়া, এদের চিন্তা করা, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, এর মাধ্যমেই পরিবর্তন একদিন আসবেই। অখণ্ডানন্দজি বলছেন ইট ইজ এ মিয়ার স্টার্ট, কিন্তু একদিন না একদিন ঠাকুরের ভাব, এই সেবার ভাব মানুষকে নিতেই হবে। অখণ্ডানন্দজি আসলে বা ঠাকুর, মা, স্বামীজি এরা ছিলেন সনাতন ভাবের আদর্শ। অখণ্ডানন্দজির একটি কথায়, এই সেইংস অফ স্বামী অখণ্ডানন্দ, এই পাঠটিতে রয়েছে এই বইটির মধ্যেই। প্রথম ওর কোটেশন যেটি দেওয়া আছে ওর একটা লেটার থেকে, I strongly believe that without the Vedic studies, there is no chance of any real progress of our country. অখণ্ডানন্দজি এই জন্যে বাইরে যখন পরিব্রাজক অবস্থায় গিয়েছেন, সংস্কৃত শিক্ষা, বৈদিক শিক্ষার জন্যও তিনি কাজ করেছেন। আরেকটি কথা বলছেন, the highest aim and goal of all aspirants not only sadhakas, not only sadhus, devotees too, is the knowledge of Brahman as depicted in the Upanishad. শুধু কি মুখের কথা হবে না, এটাও আমাদের জীবনে ট্রান্সলেট হবে। উপনিষদকে যদি জীবনে প্রয়োগ না করা যায়, তাহলে মায়ের কথায় কেবল মুখস্থ হবে, ওই কাজ হবে না। সেই জন্যেই অখণ্ডানন্দজি এই রকমের চিন্তা ভাবনা করেছেন। অখণ্ডানন্দজি পুরো লাইফটাই পড়লে সত্যি সত্যি ইলেকট্রিফাইড হওয়ার মতো হয়। স্বামীজির লেখা পড়েও, লেখা সম্বন্ধেও বলা হয়, ঠিক সেই রকম অখণ্ডানন্দজির জীবনী পড়লে বোঝা যায় যে জীবনটা কিভাবে গড়তে হবে। আজকে যেটা খুব প্রয়োজন, আমরা খুব কথা শুনি, খুব কথা বলি, কিন্তু কাজে খুব অল্পই করি। আমি মাঝে মাঝে গ্রামে যাই, এখনো গ্রামের মানুষের সাথে মিশি, দীক্ষার্থীরা আসে, শ্রমজীবী মানুষ আসছেন দেখা করতে, দেখা করে বলছেন 1 বছর শ্রীরামকৃষ্ণ নাম করে খুব আনন্দ পাচ্ছি। আনন্দের লক্ষণ কি, ভালো হচ্ছে লক্ষণ কি? তখন একটি মেয়ে, অশিক্ষিত মেয়ে, সে বলল, যেদিন ঠাকুরের নাম না করি তখন বুকের মধ্যে কষ্ট হয়, যন্ত্রণা হয়। আমার চোখে জল এসে গেছিল। সত্যি সত্যি এরা অশিক্ষিত মুর্মু, ওই বাউরি, এই সম্প্রদায়ের 1 ডজন মেয়ে এসেছিল। বেশি দূর পড়েনি, একজন 3, একজন 4, একজন 6, একজন 7, বাকি সব পুরো ইলিটারেট। কিন্তু একদিন ঈশ্বরের নাম না করলে তাদের বুকে যন্ত্রণা হয়। অদ্ভুত। এটি তো ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে আমরা বিশ্বাস করি ঠাকুরের কথা, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন। এই ঈশ্বর সবার মধ্যে আছেন। তো অখণ্ডানন্দজি বলছেন, এই বইয়ের মধ্যেই পাবেন আপনারা পড়লে, যারা পড়বে, I who love to stay alone on the mountain tops, renouncing human company, am seeing the same God directly in the human beings. এই তো ঠাকুরের কথা। ঠাকুর বলছেন, আমি আগে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতাম, তারপরে মনে হলো এইরকম করলে ঈশ্বর আছেন, অর্থাৎ চোখ বন্ধ করলেই, আর এইরকম করলে অর্থাৎ চোখ খুললে কি ঈশ্বর নেই? তারপরে দেখলাম চোখ খুলেও দেখি সর্বত্র ঈশ্বর। মানুষ, অন্য জীবজন্তু, গাছপালা, সব ঈশ্বর। এইটি লাইফ, আর এটি সত্য। দিস ইজ বেদান্তিক ট্রুথ। আমরা প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত বলি, এটাই প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। তারপরে এটিকে কাজে ট্রান্সলেট করা। অখণ্ডানন্দজির শিষ্য ছিলেন অমলানন্দজি, বেলঘরিয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন। উনি কয়েকবার গিয়েছি সারগাছি, বহরমপুরে
ঠাকুরের উৎসব করতে। তখন ওর কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে বসে কিছু কথা শুনতাম। উনি একটি ঘটনা বলেন, অপূর্ব প্র্যাকটিক্যাল বেদান্তই বলেন, মণি মহারাজ একটি ছেলের, গোপাল বলে নাম, তাকে খোস পাঁচড়া হয়েছিল, সেগুলো প্রায় শুকিয়ে আসছে, নিম হলুদ দিয়ে তাকে স্নান করাচ্ছেন। সেই সময় ওর একটু গায়ে জ্বালা করেছে, পাটা ছুঁড়েছে, সামনে মহারাজের গায়ে পা লেগেছে। একজন কেউ রিপোর্ট করেছে বাবার কাছে, অখণ্ডানন্দজির কাছে, যে গোপাল অন্নদানন্দ মণিকে লাথি মেরেছে। উনি সারাদিন ব্রুডিং করতে লাগলেন যে গোপাল মণিকে লাথ মেরেছে, কি করে সমাধান হবে। রাত্রি বিকেলবেলায় তিনি বেলডাঙ্গা থেকে 10 সের বাতাসা কিনে এনেছেন, এনে ঠাকুরকে দেখিয়ে হরিলুট দিয়েছেন গোপালের কল্যাণে। দিস ইজ প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত। এই শিশুটিকে কি করে রক্ষা করবেন? যদি সত্যি স্বেচ্ছায় পায় দিয়ে তাকে স্পর্শ করা হয় সাধুকে, তাহলে অন্যায় পাপ হবে ওর। তার থেকে মুক্তির জন্য গোপালের কল্যাণে এটা করলেন। আরেকবার স্টেশনে আরেকটি ছেলে তাকে রিসিভ করতে গিয়েছিল, মণি মহারাজ তাকে একটা হ্যারিকেন দিয়েছিলেন। হ্যারিকেন নিয়ে সে বেচারি মহারাজকে নামিয়ে, চলুন মহারাজ আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। হ্যারিকেন নিয়ে যাচ্ছে, মহারাজ তখন বলছেন, ওর কাছ থেকে হ্যারিকেনটা নিলেন, নিয়ে বলেন, তুই আমাকে পথ দেখাবি না আমি তোকে পথ দেখাবো। ফিরে এসে বললেন মণি মহারাজকে, তুমি কেন ওর হাতে হ্যারিকেন দিয়েছ? এই গরম কাঁচে বা হ্যারিকেনে তাপে ওর যদি গায়ে লাগে আমার সেবা অপরাধ হবে যে। নরনারায়ণ, সাক্ষাৎ নরের মধ্যে নারায়ণ আছেন। ঠাকুর যেটা বলতেন, যত্র জীব তত্র শিব, এইটি এর জীবন দিয়ে আমরা দেখি। এরকম হাজারো ঘটনা, চিঠিপত্র এই বইটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আমার বিশ্বাস যে যারাই পড়বেন তারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে এই ভাবিত হবেন, গীতার ভাবে, উপনিষদের ভাবে ভাবিত হবেন। ভারত ধর্ম আসলে এদের জীবন দিয়ে দেখা যায়। স্বামীজির সম্বন্ধে বলা হয়, স্বামীজি বলতেন, আই এম কন্ডেন্সড ইন্ডিয়া, তেমনি ইনিও হলেন কন্ডেন্সড ইন্ডিয়া, ঘনীভূত ভারত। ভারতকে যদি জানতে হয় বিবেকানন্দ পড়ো, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমারোলাকে বলেছিলেন, তেমনি আমরাও বলি যে অখণ্ডানন্দজিকে পড়ুন, তাহলে ভারতবর্ষকে জানা যাবে। ভারতবর্ষ মানে হিমালয় ইত্যাদি যাওয়ার জন্যেও স্বামীজি নিতেন সাথী এঁকে, কারণ সব রাস্তাঘাট এর অদ্ভুত চেনা। সেই জন্যেই অখণ্ডানন্দজি নানা সময়ে কথা হলো, গাল বাড়িয়ে দেওয়ার কথা ইত্যাদি, অনেক বিপদে পড়েছেন, তার থেকে ঠাকুর রক্ষা করেছেন। আর আমার সবে মিলে আমি কনক্লুড করি যে আজকে এই যে বই প্রকাশিত হচ্ছে, এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের মৃণালবাবু ছিলেন, এই ট্রান্সলেট করলেন রুচিরা মিত্র, এই আমাদের এডিটার, এরা সবে মিলে কমপ্লিট করলেন। এও শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দিষ্ট, ভগবত নির্দিষ্ট একটি কাজ এইভাবে আজকে অফিসিয়ালি সংগঠিত হলো, প্রকাশিত হলো। এইরকম এই কাজগুলি সত্যি ঈশ্বর ছাড়া সম্ভবই নয়। ওই যে অ্যালজাইমারের সময়ও তিনি মনে রেখেছেন অখণ্ডানন্দজিকে, মৃণালবাবু। আমরা চিত্রলেখা গুপ্তর মায়ের কথা থেকে শুনলাম অদ্ভুত তত্ত্ব, যে শেষ সময়ও এই অখণ্ডানন্দজির কথা তাঁর মনে ছিল। কি অপূর্বভাবে এরা দুজন বলেছেন, আমি তো মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছি। মনে হচ্ছিল আরও শুনি। এদের একবারে লিমিটেড সময় ছিল, এরা দুজনই সময়ের মধ্যে শেষ করেছেন, আর এক অপূর্ব ভাবের তরঙ্গে আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন। দুইজনকে আমি বিশেষ করে আন্তরিকভাবে ব্যক্তিগত তরফ থেকে খুব শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারাই এই প্রকাশটির সাথে সংশ্লিষ্ট তাদেরও আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই, আপনাদেরও আন্তরিক নমস্কার, শুভেচ্ছা জানাই। Nami Muhurmuhu to most revered Maharaj Ji for his words of blessings that really got us soaked in love and wisdom. Our pranams to most revered Maharaj Ji, and also our grateful pranams to Swami Tattvasarananda Ji, Swami Shuddhidananda Ji, Swami Gunottarananda Ji. Also our grateful thanks and namaskar to Dr. Chitrarekha Gupta, to Srimati Dr. Ruchira Mitra, and also to the audience for your kind information. Today the books are available on 40% discount. In fact, some other books are also displayed.
So you can buy any book on 40% concession today. Thank you very much. Thank you for being with us. And আর আপনাদের যারা মহারাজকে প্রণাম করতে ইচ্ছুক তারা লাইন দিয়ে অনুগ্রহ করে এখানে আসুন।